Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. അവൻ നല്ലവനല്ലോ, അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് എന്ന് ചൊല്ലി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാട്ടെ. ഹാലേലൂയ. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹാലേലൂയ. കർത്താവേ, ഹാലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ സമയം കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ തന്ന നല്ല കൃപയ്ക്കായി നദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളെ വാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പ കർത്താവേ, നിന്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും കർത്താവേ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു. അപ്പ കർത്താവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലം കൺമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു സകലാപത്തനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നീ വിടുവിച്ച് സന്തോഷകരമായ പാതയിൽ വഴി നടത്തിയ കൃപയ്ക്കായി നദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അപ്പ കർത്താവേ, സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എൽബലമേ, യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവൻ്റെ സർവാന്തരംഗമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുവേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, സ്തോത്ര, ഹല്ലേലൂയ. കടുനീർ തുടയ്ക്കുന്ന ദൈവം, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ മക്കളെ കൺമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചല്ലോ കർത്താവേ, സ്തോത്ര, ഹല്ലേലൂയ. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ നീതിയുള്ള വലക്കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ താങ്ങി കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, നടത്തുന്ന ദൈവമാണെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ആരാധനയിൽ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, വന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെ കർത്താവേ കൺമണി പോലെ ഹല്ലേലൂയ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ആ സകലാപത്തനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നീ വിടുവിച്ച് സന്തോഷകരമായ പാതയിൽ വഴി നടത്തിയ കൃപയ്ക്കായി നദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് കർത്താവേ അവർ വളർന്ന് കർത്താവേ ഈ സഭയുടെ നല്ല തൂണുകളായി തീരുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, യുവതി യുവാക്കൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. അവരുടെ പോക്കുവരവുകളെല്ലാം നീ കൂടിയിരിക്കണമേ, അവരോട് നീ ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ പോകുന്ന വഴികൾ വരുന്ന വഴികളെല്ലാം സന്തോഷകരമായി കർത്താവേ അവർക്ക് മുൻപും പിമ്പും നീ കാവൽക്കാരായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. മുതിർന്നവർക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, വാർദ്ധക്യത്തിലിരിക്കുന്നവർക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. സകല രോഗങ്ങളാൽ ഹല്ലേലൂയ പല പ്രയാസത്തിലിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. നിന്റെ വടിയും കോലും കൊണ്ട് അവരെ നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പുല്ലുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അവരെ മേയിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. രക്തത്താൽ ജയമെടുക്കുന്നു കർത്താവേ. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. വിവാഹപ്രായമായ മക്കൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഗർഭിണികളായിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ഹല്ലേലൂയ നല്ലൊരു കുഞ്ഞുകാൽ കാണുവാൻ കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഈ സമയത്ത് കർത്താവെ വീടില്ലാതിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി കർത്താവെ കുഞ്ഞുങ്ങളാൽ വളരെ ഭാരപ്പെട്ട് ഹല്ലേലൂയ വളരെ പ്രയാസത്തിലിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവെ, ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ സ്നേഹം രുചിച്ചറിഞ്ഞ് നിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ അവകാശികളാക്കി അവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഇന്നത്തെ ആരാധന കർത്താവേ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അപ്പാ. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. പാടലിനെ അനുഗ്രഹിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പാ. കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സഭയിൽ കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ ഉരിയാടിയിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി നദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്ര, സ്തോത്ര. കർത്താവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം എൻ്റെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ഓരോ ഉപകാരങ്ങളും സാക്ഷീകരിപ്പാൻ എൻ്റെ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തനത്തെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു.
സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്ന കർത്താവെ നിന്റെ മകനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. അതിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ കർത്താവെ നിന്നെ രുചിച്ചറിഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ അവകാശികളാക്കി തീർക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. കാണിക്കേടുന്ന കരങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇടത് കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് വലത് കൈ അറിയരുതെന്ന് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ അതിലെ രുചിച്ചറിഞ്ഞു പോകുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ ഇന്നത്തെ ആരാധന കർത്താവെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ദാസനെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പാ നിന്റെ ദാസനിൽ കൂടി നല്ല ദൂതുകൾ കേൾക്കുവാനും കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ ദാസനിൽ കൂടി കർത്താവെ ദൈവവചനം ഞങ്ങൾക്ക് ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ കർത്താവ് സംസാരിപ്പാൻ നിന്റെ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. നിന്റെ ദാസൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഭദ്രമായി ഇരിപ്പാൻ എൻ്റെ ദൈവം സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. കുടുംബമായി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. സഭയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ഭവനങ്ങളെയും ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കർത്താവെ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തരുന്നു. അപ്പാ ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം അവിടെ കേൾക്കുവാൻ കർത്താവെ നീ ഒരുക്കണമേ. അനേക മക്കൾ ഹല്ലേലൂയ ഇതിൽ കൂടി ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ സഭയിലേക്ക് വരുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്മാറ്റത്തിലിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. പുതിയ പുതിയ ആത്മാക്കളെ ഞങ്ങളുടെ ആരാധന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭയ്ക്കെതിരായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അന്ധകാരക്കെട്ടുകളെയും നിർവീര്യമാക്കി ജയമെടുക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ സ്തോത്രം. കർത്താവേ രോഗികളായിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആശുപത്രിയിലിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പാ കർത്താവെ തുറന്ന് നടക്കുന്ന ഓരോ പകുതികളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി നദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. യാവരും എളുമ്പി 119 സംഗീതം 33 വസനം മുതൽ 40 വസനം വരയ്ക്കും മാറി മാറി വാസിത്ത് കർത്തരെ മഹിമപ്പെടുത്തലാം. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് 119 സങ്കീർത്തനം 33 വാക്യം മുതൽ 40 വാക്യം വരെയും വാക്യം പ്രതിവാക്യമായി വായിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. கர்த்தாவே, உமது பிரமாணங்களின் வழியை எனக்கு போதியும், முடிவு பரியந்தம் நான் அதை காத்து கொள்ளுவேன். உமது கற்பனைகளின் பாதையில் என்னை நடத்தும், நான் அதில் பிரியமாயிருக்கிறேன். மாயையை பாராதபடி நீர் என் கண்களை விலக்கி உமது வழிகளில் என்னை உயர்ப்பியும். நான் அஞ்சுகிற நிந்தையை விலக்கி அருளும். உம்முடைய நியாய தீர்ப்புகள் நல்லவைகள். நம்மெல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் தந்த வசனத்துக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம். இந்த சங்கீதத்தின்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட உதவி செய்யும்படியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். நாம் எல்லாரும் உட்காரலாம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. வாசிக்க கேட்டதான சங்கீதத்திலே 33வது வசனத்தை வாசிப்போம்.
உமது பிரமாணங்களின் வழியை எனக்கு போதியும், முடிவு பரியந்தம் நான் அதை காத்து கொள்ளுவேன். அல்லேலூயா. உம்முடைய பிரமாணங்களின் வழியை எனக்கு போதியும். ஆண்டவர் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போகிறதற்காக, நம்மை கூட்டி சேர்ப்பதற்காக சில பிரமாணங்களை ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிறார். தாவீது சொல்லுகிறான், நம்முடைய பிரமாணங்களின் வழியை எனக்கு போதியும். அல்லேலூயா. பிரமாணங்களுக்காக பல வழிகள் இருக்கிறது. அந்த வழிகள் சத்திய வழிகளாய் இருக்கிறது. அந்த வழிகளின்படி நடக்கிற யாவருக்கும் நற்புத்தி உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அல்லேலூயா. நல்ல புத்தியோடு கூட அந்த பிரமாணங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், கை கொள்ள வேண்டும். அடுத்த வசனம் வாசிக்கலாம். எனக்கு உணர்வை தாரும், அப்பொழுது நான் உமது வேதத்தை பற்றி கொண்டு என் முழு இருதயத்தோடும் அதை கை கொள்ளுவேன். சொல்லுகிறான், எனக்கு உணர்வை தாரும். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு நமக்கு உணர்வு இருக்குதா? சபையாகிய நமக்கு உணர்வு இருக்கிறதா? உணர்வு இருக்கிறவங்க ஒன்று கரம் உயர்த்துங்க பாப்போம். கரம் உயர்த்தி ஒரு அல்லேலியா சொல்லுவோம். உணர்வு இருக்கிறவங்க ஒரு அல்லேலியா சொல்லுவோம். நிறைய பேருக்கு உணர்வு இல்லை. அல்லேலூயா. பாவத்துக்கு மரித்தது போல எல்லாத்துக்கும் மரித்தியலோன்னு தெரியல. சூழ்நிலை வரும்போது அது தெரியும். இங்கே சொல்லப்பட்ட உணர்வு நம்ம நினச்ச உலக பிரகாரமான உணர்வு அல்ல, ஆவிக்குரிய உணர்வு. அல்லேலூயா. நம்ம சொல்லுவோம், கொஞ்சம் கூட ஒரு சொரணை இல்லைன்னு சொல்லுவோம். அல்லேலூயா. எனக்கு உணர்வை தாரு, அப்பொழுது நானும் அது வேதத்தை பற்றி கொண்டு. உணர்வு இருக்கும்போது வேதத்தை குறித்த எண்ணம் இருக்கும், வசனத்தை குறித்த எண்ணம் இருக்கும். அல்லேலூயா. இப்ப நீங்களே உங்களை தற்பரிசோதனை செய்து கொள்ளலாம். உங்களுக்கு உணர்வு உண்டா இல்லையான்னு உள்ளதை இப்ப சோதனை பண்ண போகிறோம். ரெடியா? சோதனை பண்ணுவோமா? சோதனை பண்ணலான்னு உள்ளவங்க கரம் உயர்த்துங்க பார்ப்போம். கை ஒன்றும் உயரில்லை. உங்களை சோதனை பண்ணலாம். சரி, அப்போ உபகரணம் எடுக்க போகிறேன், டெஸ்ட் பண்ண. அதுக்கு காலையில் வேத வசனம் வாசித்து கொண்டு வந்தவங்க கரம் உயர்த்துங்க பார்ப்போம். அப்போ உணர்வு இத்தனை பேருக்கு இருக்கு. மீதி உள்ளவங்களுக்கு உணர்வு எங்க போச்சு? மார்த்தாண்டம் போச்சா? அல்லேலூயா. எனக்கு உணர்வை தாரும், அப்பொழுது நான் உமது வேதத்தை பற்றி கொண்டு. அல்லேலூயா. வசனத்தில் படிக்கிறோம், உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதயம் இருளடைந்தது. வேத வசனத்தை பற்றிய உணர்வு இல்லாதவர்களுடைய இருதயம் இருளடைந்து காணப்படும். அப்ப யாருக்காவது இருதயத்தில் இருள் இருக்குதுன்னு சொன்னால் மனசிலாக்கணும், இவங்களுக்கு உணர்வு இல்லை, வேத வசனத்தை குறித்த உணர்வு இல்லை. இதுவரையிலும் அந்த வசனத்தின் வெளிச்சம் வெளியே வரல. உம்முடைய வசனத்தின் பிரசித்தம் வெளிச்சம் தந்து என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது. அல்லேலூயா. இப்ப சிலர் நினைப்பாங்க, எங்களுக்கு படிக்கவே தெரியாது, எழுதவே தெரியாது, நாங்கள் என்ன பண்ணது? பாஸ்டர் எங்களை எல்லாரையும் சேர்த்து, படிக்க எழுத தெரியாத எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு சாக்கில் போட்டார். நீங்கள் யாரையும் உங்களை சாக்கில் போடலை. இப்போ எல்லாருக்கும் நல்ல செல்ஃபோன் இருக்குது. இந்த ஃபோனில் பைபிளை என்ன செய்யலாம்? டவுன்லோடு பண்ணி வைக்கலாம்.
கத்திரிக்காய் சாம்பார் எப்படி வைப்பது? அது கரெக்ட். கத்திரிக்காயில் சாம்பார் வருமா? வைக்கலாமா கத்திரிக்காய் சாம்பார்? எனக்கு தெரியாது. எப்படி வைப்பதுன்னு டவுன்லோடு பண்ணுவாங்க இல்லையா? தக்காளி தொக்கு எப்படி வைப்பதுன்னு டவுன்லோடு பண்ணுவாங்க. அது பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ, பைபிளை ஒன்று டவுன்லோடு பண்ணி வைக்கணும். யாருக்கு? பைபிள் வாசிக்க தெரிந்தவங்களுக்கு அல்ல. காரணம், அந்த ஆப்பில் நிறைய தவறுகள் உண்டு. ஆனால் இந்த ஆப் டவுன்லோடு பண்ணி வைத்து வாசிக்க தெரியாதவங்க என்ன செய்யணும்? அதை செல்லில் ஆன் பண்ணி அதை கேட்கணும், வசனத்தை கேட்கணும். அல்லேலூயா. செவிக்கு யாருக்கும் குழப்பம் ஒன்றும் இல்லையே? செவியெல்லாம் நல்லா தானே இருக்குது? எல்லாருக்கும் கேட்குதா? நான் சொல்லது கேட்குதா? சொன்னா இவர் பைபிள் படிக்க சொல்லுவாருன்னாக்கும். அல்லேலூயா. இது கேட்குதோ இல்லையோ, நான் காட்டுறதுல இருந்து மனசிலாக்கணும். பைபிளை செல்லில் பார்த்து அதுக்கு ஒரு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும். அதை கேட்டு தெரியாதவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கொள்ளணும். கேட்டு அதை ப்ரெஸ் பண்ணி காதில் நல்லா கேட்கணும். 1ஆம் சங்கீதம் எடுத்து அதை வாசித்து கேட்கணும். துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும், பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும், பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும், கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் நேர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான். அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். துன்மார்க்கரோ அப்படி இராமல் காற்று பறக்கடிக்கும் பதரை போல் இருக்கிறார்கள். ஆகையால் துன்மார்க்கர் நியாய தீர்ப்பிலும் பாவிகள் நீதிமான்களின் சபையிலும் நிலை நிற்பதில்லை. கர்த்தர் நீதிமான்களின் வழியை அறிந்திருக்கிறார், துன்மார்க்கரின் வழியோ அடியும். முடிஞ்சுதான். அல்லேலூயா. பாருங்க, இப்படி தான் அந்த சங்கீதம். இல்லைன்னா எந்த அதிகாரம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாலும் அது உங்களோட பேசும். திரும்ப கேட்கணுன்னா அந்த அதிகாரம் முடித்த உடனே திரும்ப அதை ஒன்று தொட்டா போதும், உடனே அது திரும்ப பேசும். அந்த வசனங்களை கேட்கணும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எனக்கு உணர்வை தாரும், அப்பொழுது நானும் அது வேதத்தை பற்றி கொண்டு. இன்னைக்கு அநேகருக்கு பைபிளை கொண்டு வர்றதுக்கு பயங்கர மடி. பைபிளை சுமக்கிறதுக்கு பயங்கர மடி. கேட்டால் பைபிள் இருக்குது. இப்போ சிலரெல்லாம் ரொம்ப பக்திமான்கள். பைபிள் வாசிக்கிறது எப்படி தெரியுமா? பஸ்ஸில் போகும்போது செல்லை ஆன் பண்ணி அதில் படிப்பாங்க. பஸ்ஸில் போகும்போது செல்லை ஆன் பண்ணி பைபிள் யாரும் படிக்காதீங்க, அது கண்ணுக்கு கேடு. அல்லேலூயா. அப்படி படிக்கணும்னா பைபிளை எடுத்துக்கொண்டு போங்க, புதிய ஏற்பாடை எடுத்துகிட்டு போங்க, அதை பார்த்து வாசிங்க. அல்லேலூயா. புதிய ஏற்பாடு வாசிக்கலாமா? செல்லில் புதிய ஏற்பாடு வாசிக்கக்கூடாதான். நான் சொல்லியது உண்மை. சொன்னால் கேட்கலான்னா பிறகு சீக்கிரத்தில் கண்ணாஸ்பத்திரிக்கு போக வேண்டியது வரும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இந்த கதிர்களின் அதிர்வுகளினால கண்களுக்கு அநேக பிரச்சனைகள் உண்டு. அப்போ இங்கே சொல்லுகிறான், எனக்கு உணர்வை தாரும், அப்பொழுது நானும் அது வேதத்தை பற்றி கொண்டு என் முழு இருதயத்தோடும் அதை கை கொள்ளுவேன். முழு இருதயத்தோடும் யாரெல்லாம் கை கொண்டிருக்கிறீங்க? முழு இருதயத்தோடும் வேதத்தை கை கொண்டிருக்கிறவங்க, வசனத்தை கை கொண்டிருக்கிறவங்க யாராவது உண்டா? வசனத்தை நீங்க கை கொள்ளலையா? தேவநேசன் சார் மாத்திரம் செக்ரட்டரிக்கு தான் ப்ரைஸ் கொடுக்கணும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நீங்கள் எல்லாரும் ஏன் கை கொள்ளலை? ஏதாவது குழப்பம் உண்டா? இல்லையே. அப்போ ஏன் கை கொள்ளலை? ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லித்தரேன். இவங்களுக்கு மனசிலாகலை சார், அதாக்கும் குழப்பம், வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த புத்தியை தெளிவாய் ஆண்டவர் என்னது விகசிப்பிச்சு கொடுக்கணுமே. அல்லேலூயா.
கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன், அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். ஒரு வசனத்தை படிச்சாச்சு. கை கொள்ள எப்படி? நீங்க போகும்போது, உட்காரும்போது, வேலை செய்யும் போது கர்த்தரை துதிக்கணும், அவ்வளவுதான். வேற என்ன கை கொள்ள இதுக்கு? சுகந்தி பாய் தயாரி சொல்ல, இதான் நான் நேரமே கைவசத்தி இருக்க பார்த்தேனேன்னு. അത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. அல்லேலூய, ஸ்தோத்திரம், அல்லேலூய. இந்த கடுகை போட்டுப்படி கடுகை வறுக்க மாட்டாங்களோ? சரி, இந்த உள்ளி எல்லாம் வறுக்கும்போது என்ன செய்யணும்? எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த நேசு தருகிறா, அதுக்குள்ள அது வறுத்தான் உடனே அடுத்து மஞ்சள் பொடியை போடணும். மஞ்சள் தானே போடணும். அல்லேலூயா. நீங்க பாட்டு கரெக்டா பாடுனா அடுத்து என்ன போடணுமோ அது போடணும். எனக்கிட்ட சமையல் பண்ண கேட்டுறாது, இங்க ஒன்றும் தின்ன முடியாது, பைசா வேஸ்ட், உள்ளியும் கறியும். அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். நான் சொல்லுகிறேன், ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன், கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன். பிள்ளைக்கு இன்னைக்கு அட்மிஷன், பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகணும், முதல்ல கர்த்தரை துதிக்கணும், பாஸ்டர் இடத்துல கூப்பிட்டு ஜெபம் பண்ணணும். அது ஒரு ஆசீர்வாதம். கர்த்தரை துதிக்கிறது, வசனத்தை கை கொள்ளுகிறேன். அல்லேலூயா. ஒரு யாத்திரை போகிறேன், ஊட்டிக்கு போகிறேன். எந்த ஊட்டிக்கு? அந்த ஊட்டிக்கு போகும்போது நீங்க ஜெபம் பண்ணிட்டு போகணும். பாஸ்டர், நான் ஊட்டிக்கு போகிறேன், கொடைக்கானல், மைசூர் எல்லாம் பார்க்க போறேன், எனக்காக ஜெபம் பண்ணி கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி ஜெபம் பண்ணணும். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு கூட்டத்துக்கு வர முடியல, கூப்பிட்டு சொல்லணும், பாஸ்டர் எனக்கு கூட்டத்துக்கு வர முடியல, இப்படி ஒரு தடை இருக்குது. இல்லை, கூட்டத்துக்கு அரை மணிக்கு ஒரு லேட்டா வருவேன், அதுவும் சொல்லணும். அல்லேலூயா. நான் இது எங்க படித்தேன் தெரியுமா? பாம்பேயில் இருக்கும்போது சில வேளைகளிலே எனக்கு டியூட்டி வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை. நான் அங்கே சர்ச்சுக்கு போக முடியாது. அந்த சர்ச்சுன்னு சொன்னால் ஒரே வாசல் வழியாக தான் ஆண்களும் போகணும், பெண்களும் போகணும். ஆமேன் முடித்த உடனே பாஸ்டர் அங்கே முன்ன வந்து நிற்பார். ஒரு 10-15 பேருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லி காணிக்க இருந்தால் வாங்கிட்டு அப்படியே அனுப்பி விடுவார். இந்த பக்கத்தில் அடுத்து 2 பேர் 10 பேரை அனுப்புவார். அப்படி தான் அனுப்புவாங்க. 2000 பேர் பக்கத்தில் கூடுவாங்க. அல்லேலூயா. நான் போய் நின்ன உடனே கேட்பார், போன வாரம் ஏன் வரல? இங்கே எல்லாரும் என்னைய வந்து பார்த்துட்டு போகிறதில்ல, அதனால எனக்கு தெரியாது போன வாரம் யார் வந்தது யார் வரல, போன வாரம் யார் பிந்தி வந்தது யார் முன்னாடி வந்தது அது தெரியல. ஆனால் யாராவது இங்கே விசேஷித்த போதகர்கள் இருந்தால் அவங்க செல்லில் படம் பிடிக்கும்போது தெரியுது, சில ஆட்கள் பிந்தி வந்து காணிக்க போடுறது காணுது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அந்த பாஸ்டர் சொல்லுவார், பிரதர் நீங்கள் நேற்று போன வாரம் ஏன் வரல? நான் சொல்லேன், ஐயா டியூட்டி ஆயிடுச்சு. ஏன் ஒரு வார்த்தை ஃபோன் பண்ணி சொல்லலை? கோபமாக கேட்பாரு. அல்லேலூயா. அன்னைக்கெல்லாம் வந்து பிசிஓ காலன்னு இந்த ஃபோன் பூத் இருக்கும், ₹1 காயின், ₹1 தொட்டு போட்டால் 3 மினிட் பேசலாம். அந்த தொட்டு எடுத்து வச்சு அதில் காயினில் போட்டு, பிரதர் சிபிஎம் ஆக்கும், பிரதர் எனக்கு நாளைக்கு டியூட்டி இருக்குது வர முடியாதுன்னு சொல்லுவேன். உடனே அவர் அந்த ஃபோனில் ஜெபம் பண்ண, ஆண்டவரே தம்முடைய மகனை காத்துக்கொள்ளும், டியூட்டியில் நம்முடைய கிருபை கூட இருக்கட்டும், இனிமேல் அந்த தடை வராதபடி காத்துக்கொள்ளும். இந்த 3 மினிட்டுக்குள்ளே அவர் கேட்பார். நமக்கு 3 மினிட்டு கிட்டுனா எப்படி நல்லா இருக்குது எல்லாம், வீட்டில் கோழியெல்லாம் சுகந்தானா, கூட்டு கறியெல்லாம் வச்சுலாம், பேச வேண்டியது விட்டு போகும். பின்ன அதுக்கு ஒன்னேண்டு அழிச்சான் குளிச்சான் துவேத்து ஒன்னேண்டு ஃபோன் பண்ணணும். அல்லேலூயா. காரணம் என்ன தெரியுமா? உணர்வில்லை. உணர்வு இருந்தா அந்த வசனம் நம்மோடு பேசும். சிலருக்கு உணர்வு இல்லை. காரணம் என்ன தெரியுமா? நேற்று சாயங்காலம் ஒரு ஃபுல் அடிச்சது இன்னைக்கு 9:45 வரை நம்மளை கிடக்க எதுக்கு வச்சது. அதனால எழும்பும்ப லேட் ஆச்சு பாஸ்டர், அதனால இன்னைக்கு வரல. ஏன் லேட் ஆச்சுது அதை சொல்ல மாட்டேனும். அல்லேலூயா. அப்போ பாஸ்டர் இன்னைக்கு சொன்னதுனால இனி சனிக்கிழமை நான் ஃபுல்லாக எடுக்க மாட்டேன், வெள்ளிக்கிழமையே ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு முடிச்சிடுவேன். அப்படி தீர்மானம் எடுக்கக்கூடாது. அல்லேலூயா. ஒரு பக்கத்தில் ஒரு உணர்வை நான் சொல்லுகிறேன், தப்பாக எடுக்கக்கூடாது. நீங்களும் நானும் வந்து ஆராதிக்கிற தேவன் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா பரிசுத்தர்களை காட்டிலும்
மேலான பரிசுத்தமுடையவர். அந்த பரிசுத்தருக்கு முன்ன கணேசும் தேளும், வேற என்ன இன்னைக்கு என்னத்தையும் ஒன்று பேர் கேட்டேன், புதிய ஒரு பேர் உள்ள பாக்கெல்லாம் அந்த சுண்டுக்கு அடியில நாக்குக்கு அடியில போட்டுட்டு எவ்வளவு துணிகரமா நம்ம இங்க வரோம் தெரியுமா? உணர்வில்லை. ஆண்டவர் எத்தனையோ ஆபத்தில் இருந்து பாதுகாத்திருக்கிறார். அதை குறித்து நன்றி செலுத்த வந்திருக்கிறோம். ஆனா நமக்கு உணர்வில்லை. நெஞ்ச தொட்டு சொல்லணும். பைபிள் எடுத்து தைரியமா சொல்லணும், நான் 1 மாசமா தண்ணி அடிக்கலன்னு. நீங்க ஒளிச்சு போய் தண்ணி அடிக்க போனது ஆண்டவர் பார்த்திருக்கிறார். எனக்கு வெளிப்படுத்தினா நான் சொல்லுவேன், பிறகு கோபப்பட்டிருப்படாது. அல்லேலூயா. எனக்கு உணர்வை தாரும். உனக்கு சபைக்கு கொடுக்க, ஆண்டவருடைய காரியத்துக்கு, ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்கு கொடுக்க, அல்லேலூயா, கிராம ஊழியங்களுக்கு கொடுக்க, மிஷனரி ஊழியர்களுக்கு கொடுக்க. உன்னிடத்துல காசு இல்லை, சபையில வேதனைப்படுகிறவங்களுக்கு ஆறுதல் படுத்த கொடுக்க காசு இல்லை, கள்ளு கடையில கொடுக்க காசு இருக்கு. இதுதான் உணர்வு. அல்லேலூயா. எல்லாரும் சொல்லும் அல்லேலூயா. சில காரியங்களை சொல்லும்போ கொஞ்சம் மங்கலா இருக்கு. வீடுகளில் குப்பியற்ற இருக்கோ? குப்பி உண்டன்னா எனக்கு ஃபோன் பண்ணணும், நான் வந்து பார்க்க. அல்லேலூயா. நான் சொன்ன குப்பி எதுன்னு தெரியணும். அதனால தண்ணி பாட்டில் எடுத்து தான் இருக்கு பாஸ்டர் குப்பி அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது. இன்னைக்கு ஒரு சம்பவம் நடந்தது. நான் கல்லாம்பொற்றையில் உங்களை கூட்டிட்டு வர போகும்போது வண்டிக்கு பெட்ரோல் போடுறதுக்கு போனேன். அந்த திருவரம்பு பெட்ரோல் பங்கில் போனால் எனக்கு 1000 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போடுங்கன்னு சொன்னேன். உடனே ஒருத்தர் வந்து கேட்குறார், சார் ஸ்கீம் இருக்குது போடுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார். ஸ்கீம்? அது என்னது ஸ்கீம்? 400 ரூபாய்க்கு போட்டால் உங்களுக்கு 8 ரூபாய்க்கு ஃப்ரீ. அதனால் நீங்கள் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு போடுறீங்களோ அது கணக்கு பண்ணி ஃப்ரீ வரும்னு சொன்னேன். அநேகருக்கு தெரியல சார், நீங்கள் எல்லாம் இந்த ரவுண்டாக அமௌண்ட்டை போட்டுட்டு ஸ்கீமில் சேராமல் அந்த பைசா எல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகுது. சரி போடுங்க, 800 ரூபாய்க்கு போடுங்கன்னு சொன்னேன். அப்போ அது செல்லில் தான் போட முடியுமா? செல்லில் போட்டு கொடுத்தேன். அவங்களுக்கு அந்த பைசா போன உடனே 816 ரூபாய்க்கு என்ன ஆச்சு? பெட்ரோல் போட்டாச்சு. எனக்கு உடனே மெசேஜ் வந்து 16 ரூபாய்க்கு ஃப்ரீ பெட்ரோல் வந்து. அல்லேலூயா. அநேகருக்கு விஷயங்கள் தெரியல. திங்கள் முதல் சனி வரை தண்ணி அடிக்கணும், ஞாயிற்றுக்கிழமை வெள்ளையும் வெள்ளையும் போட்டுங்க, ஒரே அல்லேலூயா ஆர்ப்பாட்டம். உணர்வில்லை. இப்படி தேவ சமூகத்தில் வர வேண்டாம். சிலர் சொல்லுவாங்க, பாஸ்டர் வாரவியலையும் நீங்கள் விரட்டத்தான் செய்கிறீங்க இப்போ கொஞ்ச நாளாக. நான் கேட்க, நீ தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்து என்னைய போத்தியப்படுத்துறதுக்கு செயரில் உட்காந்து இடத்த நிரப்பி என்ன காணதுக்குன்னு நான் கேட்கேன். கூட இருக்கவங்க சொல்லணும், பாஸ்டரை உங்க குடும்பத்தை திருத்த முடியல, இந்த குடியனை திருத்த முடியல, இந்த பேபிடிச்சதை திருத்த முடியல, நீங்க இப்படி கூட்டம் நடத்தி என்னத்துக்கு? அல்லேலூயா. நான் சொல்லுகிறேன், உணர்வுள்ள இருதயம் இருக்கணும். தாவீதுக்கு உணர்வு இருந்தது. அவன் பெரிய தவறு செய்தான், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா தேவ சமூகத்தில் வந்து கதறி அழுதான். எத்தனை பேர் கதறி அழுதீங்க? ஆண்டவரே, நேற்றைக்கு வரைக்கும் நான் தப்பு பண்ணினேன், நேற்றைக்கு வரைக்கும் பாவம் செய்தேன், இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்தில் வந்திருக்கிறேன், ஆண்டவரே என்னை மன்னியோன்னு. எத்தனை பேர் கதறி அழுது ஜெபம் பண்ணினீங்க? இல்லைன்னு சொன்னா உள்ள பாவம் எல்லாம் செய்துകൊണ്ട് ஏறி வந்தது துணிகரம். துணிகரம். இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. சில ஆட்கள் உண்டு, பாவம் செய்திருப்பாங்க, தெரியாம வந்திருக்கும். ஆனா தெரிந்து பாவம் செய்துட்டு திரும்ப வருகிறீங்கன்னா அது துணிகரம். உணர்வு இல்லை. உணர்வு இல்லாததுனால உங்களுக்கு வசனம் படிக்க சமயம் இல்லை. செல்லில் எல்லாம் பார்க்க தெரியுது, வசனம் பார்க்க டைம் இல்லை. எனக்கு உணர்வை தாரும், அப்பொழுது நான் உம்முடைய வேதத்தை பற்றி கொண்டு
என் முழு இருதயத்தோடும் அதை கை கொள்ளுவேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அடுத்த வசனம் வாசிக்கலாம். 35. கற்பனைகளின் பாதையில் என்னை நடத்தும், நான் அதில் பிரியமாயிருக்கிறேன். கற்பனைகளில் பிரியமாயிருக்கணும். கற்பனைகளில் பிரியமாயிருந்தா கற்பனைகளின்படி ஆண்டவர் நடத்துவார். அல்லேலூயா. எல்லாம் தண்ணி அடிக்கிறதும் வெற்றிலையும் பார்க்கும் போடுறது மட்டுமல்ல. நேற்றைக்கோ முந்தின நாளொன்று ஆனும் மேல்புறம் வரைக்கும் நான் போனேன். போகிற வழியில் முன்னாடி ஒரு பஸ் போகுது. நான் ஓவர்டேக் பண்ணலான்னு வலது பக்கம் போகும்போது ஒருத்தன் அப்படியே வாயிலிருந்து சோப்பா துப்பி எறிய. எனக்கு வந்தது நல்லதில் ஒன்று. அடுத்த ஸ்டாப்பில் இறங்கி உள்ளே போய் கழுத்தா நட்டுக்கு ஒன்று கொடுக்கலாம்னு. என்ன வந்தது தெரியுமா? ரத்தம் சர்த்திச்சதா. வெற்றில பார்க்கிட்டு நல்லா ஜவச்சங்கொண்டு அங்கே ஒரு துப்பு. இந்த பயவளுக்கு களவமாக இருக்கும் கூட இருந்து ஒழுங்காக பார்க்கணும்னு தெரியாது. பஸ்ஸில் எழுதியிருக்கு, கரம் சிரம் புறம் நீட்டாதீர். இன்னொரு பஸ்ஸில் பார்த்தா ஒருத்திக்க ஷால் அங்கே தொங்குது, கையிட்டு நீட்டுா. வேற வல்லவனு பஸ் வந்தோன்னா இடிச்சு கை துண்டாகும். அல்லேலூயா. உணர்வில்லை. கற்பனைகளின் பாதையில் என்னை நடத்தும். ரூல் எல்லாம் எழுதி போட்டிருக்கு, பஸ்ஸுக்குள்ள எழுதி இருக்கு. அதை கீழ்ப்படுகிறது இல்லை. படிக்கட்டில் நின்று பயணம் செய்யாது. படிக்கட்டில் பயணம், நொடிப்பொழுதில் மரணம். ஆனாலும் நம்ம இளைஞர்கள் அதில் தான் தொங்கணும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. உம்முடைய பாதையில, கற்பனையின் பாதையில் என்னை நடத்தும், அதில் பிரியமாயிருக்கிற. பிரியம் இருந்தா தான் அது நடக்கும். ஒன்னாம் சங்கீதம் நம்ம எல்லாரும் சொன்ன என்ன சொன்னா தெரியுமா? இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தின் மேல் பிரியமாயிருக்கணும். பிரியம் இருந்தா தான் அது வாசிக்கிறதுல ஒரு மேன்மை உண்டாகும். வாலிப பிள்ளைகள் எல்லாரும் ஒன்று கரம் உயர்த்துங்க பார்ப்போம். ஃபுல் கை. சரி, கீழே போடுங்க. நீங்கள் எல்லாரும் நீதிமொழிகள் வாசித்துட்டு வரீங்க. ஒரு 6 வருஷத்துக்கு மேலே நான் சொன்னேன். 6-12-72 72 தடவைக்கு அதிகமாக நீதிமொழிகள் வாசித்திருக்கிறோம். ஸ்டெஃபி, ஏதாவது ஒரு நீதிமொழிகள் காணாமல் சொல்ல தெரியுமா? எப்படி பினோ, நீ ஒழுங்கா நீதிமொழிகள் வாசிக்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஏதாவது ஒரு நீதிமொழிகள் சொல்லலாமா? சொல்ல தெரியாது. பின்ன என்ன வாசிக்குதியா நீங்க? என்ன வாசிக்குது? 6 வருஷமா நீதிமொழிகள் வாசித்தோம். கற்பனைகளின் பேரில் பிரியப்பட்டு வாசிக்கிறீங்களா? பாஸ்டர் என்னெങ്കിലും கேட்டால் எனக்கு இன்னும் நீதிமொழிகள் 2ஆம் அதிகாரம் வாசித்தேன்னு சொல்லணும்னு வாசிக்கிறீங்களா? கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்க. நான் இதெல்லாம் கேட்கும்போது உங்களுக்கு கோபம் வரும், வருத்தம் வரும், எரிச்சல் வரும், பொறாமை வரும், எல்லாம் வரும். நான் கேட்குறது, நம்ம இத்தனை நாள் வாசித்தோம், எத்தனை நீதிமொழிகள் நமக்கு தரும்? அல்லேலூயா. இனி வருகிற காலங்களில் இந்த வசனம் உங்களுக்கு கிடைக்காது. பைபிள் கையில் வைக்க முடியாது. புதிய அரசாங்கம் எல்லாம் புதிய திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்கு. அல்லேலூயா. அதெல்லாம் பார்த்தா செல்லுலையும் பைபிள் டவுன்லோட் ஆகாது. அப்படி வரும்போது உங்கள் வசனம் உங்களை தேற்றணும்னா இப்போவே பிரியப்பட்டு அந்த வசனங்களை நீங்கள் வாசிக்கணும். அடுத்த வசனம், என் இருதயம் பொருளாசையை சாராமல் உமது சாட்சிகளை சாரும்படி செய்யும். பொருளாசை, பொருளாசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கிறது. அல்லேலூயா. ஆசை இருக்கா நமக்கு? ஆசை இருக்கா? என்ன ஆசை இருக்கு? பக்கத்து வீட்டில் 10.25 லிட்டருக்குள்ள பெரிய பிரஸ்டீஜ் குக்கர் வாங்கினாங்க. எனக்கும் அது வேணும். அந்த ஆசை தான் இருக்கா? அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இப்போது புதிய ஆசை பெந்தேகோஸ்தில் ஒரு சபையில் நடந்தது. உங்களுக்கு ஆளை சொன்னால் தெரியும். கல்யாணம் பண்ணதுக்காக ஒரு ஊழியக்காரர்
கேட்டார், எனக்கு 1 கிலோ தங்கம் வேணும்னு. கொஞ்சம் வருஷம் ஆச்சு. 1 கிலோ என்ன வேணும்? ஆண்களுக்கு ஒன்றும் வேண்டாமா? இருக்கிறதெல்லாம் இங்கே காணிக்கை பெட்டியில் போட்டேன்னா நான் ஜெபம் பண்ணி சபைக்கு அடைக்கிறேன். 1 கிலோ பொண்ணு வேணும், ஆபரணம். கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம். பேரு மட்டும் பெந்தேகோஸ், எல்லாம் வெறுத்தோம். ஆனால் என்ன வேணும்? ஒரு படி. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எல்லாரும் சொல்லுவோம் அல்லேலூயா. இன்னும் சத்தமாய் சொல்லுவோம் அல்லேலூயா. உனக்கு ஆபரணம் வேணும், ஆசை இதுவரை தீரல. பின்ன இங்கே இருந்து துள்ளி என்னத்துக்கு? அல்லேலூயா. இங்கே இருந்து துள்ளி எதுக்குன்னு கேட்க, வேஷம் போட வந்திருக்கேதா என்ன? அல்லேலூயா. இங்க பார்க்கிறோம், என் இருதயம் பொருள் ஆசையை சாராமல் உமது சாட்சிகளை சாரும்படி செய்யும். அல்லேலூயா. சமயம் அதிகமாச்சு. 40வது வசனத்தை வாசித்து முடிப்போம். உம்முடைய கட்டளைகள் மேல் வாஞ்சையாயிருக்கிறேன், உமது நீதியால் என்னை உயிர்ப்பியும். அல்லேலூயா. வாஞ்சை இருந்தா என்ன செய்வீங்க? வாஞ்சை இருந்தால் என்ன செய்வீங்க? ஒன்றும் செய்ய மாட்டீங்களா? வாஞ்சை இருந்தா என்ன செய்வீங்க? நீங்க பதில் சொல்ல லேட்டானா கூட்டம் முடிய லேட் ஆகும். கூட்டம் முடிய லேட்டானா சண்டே ஸ்கூல் முடிய லேட் ஆகும். வாஞ்சை இருந்தா என்ன செய்வீங்க? ஒன்றுக்கும் தெரியாது. அல்லேலூயா. வாஞ்சை இருந்தா அந்த பொருளை பெற்றுக்கொள்ளுவதற்கு பிரயாசப்படுவீங்க. அப்படித்தானே? அந்த வீட்டில் இன்னும் பொருள் இருக்குது, அந்த நபர் இப்போ ஒரு கார் இப்படி வாங்கி இருக்காரு, அது இது ஆசை இருந்தா நம்ம அதை பெற்றுக்கொள்ளுவது வரைக்கும் அதை பிரயாசப்படுவோம். கட்டளைகளின் பேரில் வாஞ்சையாயிருந்தா கட்டளைகளை பெற்றுக்கொள்ள வாஞ்சையாயிருப்போம். வசனத்தை பெற்றுக்கொள்ள வாஞ்சையாயிருப்போம். அல்லேலூயா. யாத்திராகமம் 15:26 ஒன்று வாசிக்கலாம். நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வர பண்ணேன், நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்றார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இன்னைக்கு யார் நமக்கு பரிகாரி? நம்முடைய வியாதிக்கு யார் பரிகாரி? நம்முடைய பிசாசின் பிடிக்கு யார் பரிகாரி? அதை நினைச்சு பார்க்கணும். அல்லேலூயா. எங்க போகணுமா அங்க போய் விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளணும். கர்த்தர் பரிகாரியா இருந்தா கர்த்தரிடத்துல வரணும். கர்த்தரிடத்திலையும் வந்து சொன்னது போல ராஜா ஊருக்கும் போயிட்டு வரப்படாது. கடந்த நாளில் ஒரு ஆள் ஜெபிக்கிறதுக்கு கூப்பிட்டது, இன்னொரு சபையில் உள்ள போய் பார்த்தா, பாஸ்டர் எப்படி என்ன ஏதுன்னு கேட்டான். இவ்வளவு காலமாக இருக்குது, நாங்கள் அங்கெல்லாம் போனோம். அந்தோணியாரை ராஜாவூரில் இருக்கிறதாரு எனக்கு தெரியாது. ராஜாவூருக்கும் போய் நூலு கட்டி இருக்கு, உள்ள பேயும் பிசாசம் எல்லாம் கையில் கட்டி கொண்டு இங்கே வந்துருந்து பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணுங்க, எங்களுக்கு விடுதலை வேணும். ஏன் அங்கே அந்தோணியார் விடுவிக்கலையா? அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நான் சொல்லுகிறேன், உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கிற இடத்துல கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தணும், மகிமைப்படுத்தணும். கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை செய்வார். இங்கே படிக்கிறோம், நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். நான் யாரையும் குறை சொல்லலை.
ஆனா ஒரு இடத்துல உறுதியா இருக்கணும். எந்த இடத்துல போய் கர்த்தருடைய விடுதலையை பெறுகிறீங்களோ அங்கே கர்த்தருக்கு பிரியமா இருக்கணும், கர்த்தருக்கு சாட்சியா இருக்கணும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. சில இடங்களில் போகும்போது சில தேவையில்லாத கிரியைகளை செய்கிறார்கள், செய்ய வைக்கிறார்கள். அது நிமித்தம் வியாதி பெருகுகிறது, அது நிமித்தம் பிசாசின் ஆதிக்கம் பெருகுகிறது. அதனால விடுதலை கடந்து வரல. இங்கே தாவீது சொல்லுகிறார், அந்த கட்டளைகளின் பேரில் பிரியமாயிருக்க, வாஞ்சையாயிருக்கிற. நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடலாம். இந்த நாட்களில் ஜீவனுள்ள தேவனை மாத்திரம் நோக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல உணர்வை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும். ஒரு நல்ல உணர்வு, நமக்கு ஜீவனை தந்த தேவன் பேரில் உணர்வு, நமக்கு ஜீவ சுவாசத்தை தந்த தேவன் பேரில் ஒரு உணர்வு. அந்த உணர்வு இருக்கும்போது வேதத்தை மறக்காதபடி வசனத்தை வாசிக்கிற ஒரு மேலான கிருபையை ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறார். ஆகவே உணர்வுள்ள இருதயமாய், பிரகாசிக்கிற இதயமாய், அற்புத இருதயமாய், ஆச்சரியமான இருதயமாய் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தணும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. அன்புள்ள பிதாவே, இரக்கங்களின் தேவனே மை துதிக்கிறோம். ஆச்சரியமான நல்ல நாளுக்காய் மை துதிக்கிறோம். உணர்வுள்ள இருதயம் உள்ளவர்களாய் ஆண்டவர் மாற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் பாக்கியவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தில் வளர கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. தேவ கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும்படியா ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதிக்கிற பாதைகளுக்காய் நன்றி அப்பா. தேவ கரம் கூட இருக்கட்டும், தாங்கி நடத்தும் ஆசீர்வதி. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. Praise the Lord. ஒரு சில அறிவிப்புகள். ஜெபிக்கலாம். படிக்கிற பிள்ளைகள், பரீட்சை எழுத போகிற பிள்ளைகளுக்கு ஜெபிக்கலாம். கேள்விகளுக்கு தகுந்த பதில்களை எழுத ஆமென் ஞானமுள்ள இருதயத்தை கர்த்தர் கொடுக்கும்படியா ஜெபிக்கலாம். கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்த உடனே பயம் உண்டாகாதபடி, ஒருவேளை முதல் கேள்வி தெரியாமல் மறந்து போய் இருந்தாலும் அதனால் பயம் வந்து விடாதபடி கர்த்தர் பிள்ளைகளை தாங்கும்படியா எல்லாரும் ஜெபிக்கலாம், எல்லாரும் ஜெபிக்கலாம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. மை துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். தேவாதி தேவனே மை துதிக்கிறோம். பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக, ஞானமுள்ள இருதயத்தை கொடுப்பீராக. படிக்கிற பாடங்கள் மனப்பூர்வமாய் படிக்க ஹல்லேலூயா மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ள உதவி செய்வீராக. நல்ல வெற்றி உண்டாக பண்ணும்படியா ஜெபிக்கிறோம். நல்ல தேவ கிருபையினால எழுத ஆண்டவர் உதவி செய்யும்படியா ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அப்பா மை துதிக்கிறோம், 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 துதிக்கிறோம். தேவனே மை துதிக்கிறோம், இயேசுவே மை துதிக்கிறோம், ஆவியானவரே மை துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். அற்புத கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த பரீட்சை காலங்களில் எந்த பலவீனமும் அணுகக்கூடாது. அதுக்காக எல்லாரும் ஜெபிக்கலாம். காலநிலை மாற்றத்தினாலேயோ அல்லது வேறு எந்த குறைபாடினாலேயோ தேர்வு எழுத விடாதபடிக்கு எந்த தடையும் வரக்கூடாது. எல்லாரும் ஜெபிக்கலாம். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே, கிருபையாய் தந்த நேரத்துக்காய் மை துதிக்கிறோம். படிக்கிற பிள்ளைகளுக்காய் ஜெபிக்கிறோம், உம்முடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா. நாளை முதல் பல நாட்களில் பல நேரங்களில் நடைபெற இருக்கிற தேர்வுகளுக்காய் ஜெபிக்கிறோம். பிள்ளைகள் உற்சாகமாக இந்த தேர்வுகளில் பங்கு பெற்று ஆண்டவருடைய நாமத்தை உயர்த்த மகிமைப்படுத்த ஆவியானவர் கிருபை அளிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அந்த தேவ சித்தம் இந்த நாட்களில் நிறைவாய் தங்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். பரீட்சை நல்ல முறையில் எழுத, பரீட்சையில் நல்ல வெற்றி உண்டாக ஆவியானவர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அந்த தேவ கரங்கூட இருப்பதாக தேவ கிருபை வெளிப்படும்படியா ஜெபிக்கிறோம். தேவ சித்தம் நிறைவேற பண்ணும்படியா ஜெபிக்கிறோம். ஆவியானுடைய கரம் நீட்டப்படும்படியா ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஞானத்தின் ஆவியினால் நிரப்புவீராக. எந்த பலவீனமும் அணுகாதபடி ஒவ்வொரு தேர்வும் நல்ல முறையில் எழுத கிருபை தாரும். வெற்றியின் சாதனை வீரர்களாய் விளங்க
கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோமாப்பா. கிருபை கூட இருக்கட்டும். ஆசீர்வதியும், பாதுகாத்து கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். எல்லாரும் உட்காரலாம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். அதே போல் கன்னியாகுமரி பகுதியில் கிராம ஊழியங்கள் நம்முடைய சபையின் சார்பில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் பொட்டல்குளம் பகுதியில் ஒரு வீட்டில் ஒரு கிராம ஊழியம் நடைபெறுகிறது. வியாழக்கிழமைகள் தோறும் சாயங்காலம் சந்தையடி பகுதியில் நடைபெறுகிறது. மாத்திரமல்ல, செவ்வாய்க்கிழமைகளில் செல்ஃபோன் மூலமாய் ஒரு ஆன்லைன் கூட்டம் நடைபெறுகிறது. இந்த ஊழியங்களுக்காய் ஜெபித்து கொள்ள வேண்டும். கர்த்தர் வருகிற நாட்களில் இன்னும் பெரிய காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்வாராக. அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஒரு விவாக அறிக்கை. அருமனை அஞ்சல் சூற்றுக்கோணம் தேசம் 20/131B பந்தலிச்ச விளை வீட்டில் வசிக்கும் திரு எஸ். ஸ்டீபன், திருமதி வி. பிரேமலதா அவர்கள் புதல்வி செல்வி SP ஜெபிஷா அவர்களுக்கும், திருப்பூர் கனியாம்பூண்டி பகுதியில் வசிக்கும் திரு வெற்றிவேல், திருமதி மல்லிகா ஆகியோரோடு புதல்வன் செல்வன் வி. கமல்ராஜ் இவர்களுக்கும் தம்மில் விவாகம் நடக்கும்படியாக பெரியோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த விவாகம் இயல்புக்காவது வேதத்துக்காவது விரோதமாக இருக்கிறதென்று யாராவது தகுந்த முகாந்திரம் காட்டக்கூடுமானால் இந்த அறிவிப்பு தேதி முதல் 15 நாட்களுக்குள் எழுத்து மூலம் சபை போதகர் அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும். இது இவர்களுக்காக வாசிக்கப்படும் முதலாம் அறிவிப்பு. அல்லேலூயா. ஒரு பல்லவியை பாடலாம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த நாளிலேயும் நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்க, துதிக்க, மகிமைப்படுத்த ஆவியானவர் நம்மை கூட்டி சேர்த்தபடியால் கர்த்தரை நன்றியோடு துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இந்த நாளிலே சபையிலே ஆராதிக்கிறவர்களும் ஊடகங்களின் மூலமாய் பல பகுதிகளிலும் இருந்து கண்காணித்து அதை கவனித்து அந்த ஆராதனைகளில் பங்கு பெறுகிற உங்கள் யாவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த நாளில் சற்று நேர சிந்தனைக்காக ஒரு வேத வசனத்தை வாசிக்கலாம். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். இதோ வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன். ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனோடு போஜனம் பண்ணுவேன், அவனும் என்னோட போஜனம் பண்ணுவான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இந்த இடத்துல அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் பத்மோ தீவிலே சிறைப்பட்டிருக்கும் போது பரிசுத்த ஆவியானவரால் வெளிப்படுத்தப்பட்டு தரிசனத்தின் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே எழுதியிருக்கிறார். முதல் 2 அதிகாரங்களிலேயும் அன்றைக்கு சின்ன ஆசியாவிலே இருந்ததான 7 சபைகளை குறித்து, 7 சபைகளின் நிலைமைகளை குறித்து, 7 சபைகளுடைய கிரியைகளை குறித்து அறிந்திருந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் யோவான் மூலமாய் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். அல்லேலூயா. கடந்த நாட்களில் நான் உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்டேன். இன்றைய கால சபை அந்த சின்ன ஆசியாவில் இருந்த
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2-3 அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட எந்த சபைக்கு ஒப்புமையா இருக்கிறது என்று நான் கேட்டேன். அப்போ நீங்க மாத்திரமல்ல, வேதாகம கல்லூரியில் கேள்வி கேட்டேன், அங்கேயும் மாத்திரமல்ல, வேறு பல ஊழியர்களிடத்தில் கேட்டேன். எல்லாரும் சொன்னது இப்போது இருக்கிற சபையின் நிலைமை லவோதிக்கேயா சபையின் நிலைமையாய் காணப்படுகிறது என்று சொன்னார்கள். அல்லேலூயா. நான் அதை சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தேன். ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது ஏதோ 7வது சபையினுடைய நிலைமை மாத்திரம் இன்றைய சபைகளில் இல்லை. இன்றைய சபைகளில் 7 சபைகளில் உள்ள நிலைமைகளும் காணப்படுகிறது என்று வேதத்தின் வாயிலாக அறிந்து கொண்டேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஒவ்வொரு சபையிலும் சொல்லப்பட்ட கிரியைகள் இன்றைய கால சபைகளிலே காணப்படுகிறது. அது அப்படி இருக்க இந்த சபையிலே ஆண்டவர் சொன்ன காரியத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம். 15வது வசனம் வாசிக்கலாம். உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், நீ குளிரும் அல்ல அனலும் அல்ல, குளிராயாவது அனலாயாவது இருந்தால் நலமாயிருக்கும். 17வது வசனம், நீ நிர்பாக்கியமுள்ளவனும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவரும் தரித்திரனும் குருடனும் நிர்வாணியமாய் இருக்கிறதை அறியாமல் நான் ஐஸ்வர்யவான் என்றும் திரவிய சம்பன்னன் என்றும் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்றும் சொல்லுகிறாய். அல்லேலூயா. இன்றைக்கு லவோதிக்கேயா சபையை போல இருக்கிற ஆவிக்குரிய சபையில பெருமை இருக்கிறது. ஒரு ஆவிக்குரிய பெருமை. நாங்க யார் தெரியுமா? எங்க சபையில 3 கூட்டங்கள் இருக்கிறது. எங்க சபையில 7 கூட்டங்கள் இருக்கிறது. எங்க சபையில 15 கூட்டங்கள் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு கூட்டத்திலையும் 7000 வருகிறாங்க, 2000 வருகிறாங்க, 4000 வருகிறாங்க. கர்த்தருடைய கிருபையினால ஒரு கூட்டத்தில் உனக்கு 2 லட்சம் பேர் வரட்டும், ஆனா பெருமைப்படக்கூடாது. நாங்க யார் தெரியுமா? எங்க சபை எப்படிப்பட்டது தெரியுமா? பெருமை கூடாது. பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார். புரிந்து கொள்ளணும். ஆவிக்குரிய நிலைமையில நம்முடைய சபையில ஒரு போதும் அந்த பெருமை வரக்கூடாது. எப்படி இருந்த சபை எப்படி வந்தது இல்லை. ஆண்டவருடைய கிருபையினால் தொடர் உபவாசங்களினால் தொடர்ந்து செய்த ஊழியங்களினால் இன்னைக்கு சபைகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அருமையான ஆத்துமாக்களை இன்னும் உருவாக்க வேண்டும். இப்போ எப்படி ஆத்துமாக்கள் உருவாகிறாங்கன்னா, ஒரு இடத்துல நான் கேள்விப்பட்டேன். என்ன செய்கிறாங்கன்னா, ஒரு சபையில் காலையில் 7 மணி முதல் 9 மணி வரை கூட்டம், இன்னொரு சபையில் 10 மணிக்கு கூட்டம். அப்போ இந்த 10 மணிக்கு கூட்டம் இருக்கிற சபையில் உள்ளவங்க ஒரு வாகனத்தை அந்த சபைக்கு விடுகிறாங்க. அங்கே கூட்டம் முடித்த உடனே கொஞ்சம் எல்லாம் ஏறி இங்கே வருது. அல்லேலூயா. ஏதோ ஒரு மேய்ப்பனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சில ஆடுகள், அந்த ஆடுகளை திருடுகிறது நமக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடாது. நம்ம சபையின் வளர்ச்சி ஏதோ ஒரு அல்லேலூயா மேய்ப்பனுக்கு கீழே இருக்கிற ஆட்டை திருடக்கூடாது. இதுவரை மேய்ப்பனுக்கு கீழே வராத ஆடுகளை நம்ம தேடி பார்க்கணும், அதுக்காக ஜெபிக்கணும். அல்லேலூயா. ஆனால் எனக்கு ஆவிக்குரிய சபையில் இருக்கிற ஊழியக்காரங்களுக்கு அப்படிதான், விசுவாசிகளுக்கு ஒரு கிருபை. அது கிருபையா என்னன்னு தெரியாது. என்ன நினைக்கிறாங்க தெரியுமா? அடுத்த சபையில் உள்ள ஒரு நபரை பார்க்குறாங்க, விசாரிக்கிறாங்க, அவங்க சில துக்கங்களை சில கஷ்டங்களை சொல்லுகிறாங்க. உடனே என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா?
நீ ஒரு நாள் எங்க சபைக்கு வந்து பாரு, ஒரு நாள் எங்க சபைக்கு வாங்க. பாஸ்டர் எப்படி ஜெபம் பண்ணுவாரு தெரியுமா? கூட்டம் முடிச்சு நல்ல சாப்பாடும் உண்டு. இது அல்ல அழைப்பு, இது அல்ல அழைப்பு. ஒருத்தர் எப்படியோ ஒரு பிசாசின்படி ஒரு பிரச்சனை, ஒரு குடும்ப போராட்டம் அப்படியே இங்க வந்தாருன்னா அடுத்த நாள் வேற ஒரு பாஸ்டர் அந்த ஆளுக்கு வீட்டில் போய் நிற்காரு. என்னத்துக்கு போய் நிற்காரு? இங்க வந்து சொல்லாரு, பாஸ்டர் எனக்கு என்ன பிரச்சனை, இதுக்காக ஜெபிக்கணும். சரி நீங்க இந்த கூட்டங்களுக்கு வாங்கன்னு சொல்லி நம்ம அனுப்புனா அடுத்த நாள் அவங்க வீட்டில் வேற ஒரு பாஸ்டர் போய் நிற்காரு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இது ஆடுகளை பெருக பண்ணுகிற நிலைமை அல்ல. ஆவிக்குரிய நிலைமையில காத்திருந்து கண்ணீரோடு ஜெபிக்கணும். பின்ன சில ஆடுகள் உண்டு, இந்த பேச்சுப்பாறை சைடெல்லாம் போனால் அங்கே பசு கண்ணுக்குட்டி ஆடுகள் எல்லாம் சும்மா நடக்கும். எங்கே ஒரு தொட்டியிலையோ குண்டிலையோ வெள்ளம் கிடக்கும் அங்கே போய் குடிச்சிட்டு அடுத்த இடத்துலையும் போய் தண்ணி குடிக்கும். இதுபோல் சில பறந்து திரிகிற ஆடுகள் உண்டு. இங்கே போனால் ஒரு சுகத்துக்கு, அங்கே போனால் ஒரு கல்யாணத்துக்கு, அடுத்த இடத்துக்கு போனால் ஒரு குழந்தை பாக்கியத்துக்கு. இது ஒன்றும் நிலை நிற்காது. லவோதிக்கேயா சபைக்கு சொல்லுகிறார், நீ குருடன், ஆனா எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லு. என்ன தெரியும்? என்ன தெரியும்? லேலூயா. பரிதவிக்கப்படத்தக்க நிலைமையிலாக்கம் இருக்கு. இருந்த கண்ணும் என்ன ஆகி போச்சு? கண்ணில் என்ன வந்து போச்சு? கண்ணில் என்ன வந்தது? இப்போ எல்லாரும் ஒரு இது கண்ணுக்கு பார்க்க போகணுமே, கண்ணில் என்ன வரும்? தாமரை பூவா? பூ விழுந்த கண், கண்ணில் வந்து வெள்ளை வருது. இன்னைக்கு விசுவாசத்தில் வளர்ந்த அநேகருடைய கண்களில் வெள்ளை வருது. அல்லேலூயா. இந்த கண் குருடா இருக்கிறது, பார்வை இல்லை. பார்த்தா ஒரு வெள்ளை சுவரு போல தெரியுது பாஸ்டர். நீங்க நிற்கிறது வெள்ளை தூணு போல இருக்குது பாஸ்டர். உங்க முகத்தை பார்க்க முடியல, சத்தத்தை கேட்டு தான் கொஞ்சம் மனசிலாக்கினேன். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு அநேகருடைய நிலைமை வசனத்தை காண முடியாதபடி குருடு. 119 சங்கீதம் 18 நினைக்கிற வாசிங்க. உம்முடைய வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படிக்கு என் கண்களை திறந்தருளும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கண்ணு குருடு. எத்தனை வசனம் சொன்னாலும் எடுக்க தெரியாது, எத்தனை வசனம் சொன்னாலும் அதை கேட்க தெரியாது, எத்தனை வசனம் சொன்னாலும் அதை பார்க்க தெரியாது. நாம் படிப்பறிவு இல்லாதவங்களை சொல்லலை, நான் சொன்னது வசனத்தின் தெளிவடைகிறத சொல்லுகிற. ஒரு வசனம் இப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னாலும் அந்த வசனத்துக்கு மாறாக நடந்து கொள்ளுகிறோம். வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, மோசே கொடுத்த பிரமாணங்களில் உங்களுக்குள்ளே அங்குமெங்கும் கோல் சொல்லி திரியாயாக. கோல் குண்டனி சொல்லுவோமா? நம்ம கோல் குண்டனி சொல்லுவோமா? ஆண்கள் சொல்லியதுண்டா? கோல் குண்டனின்னாலே உடனே பெண்களை தான் சொல்லுவோம். நம்ம அந்த சாயை குடிக்க போகிற இடத்துல கட்டங்காப்பி ஒரு பெக்கு அங்கே போன உடனே வருதா பல கதை. எங்கள் பாஸ்டர் எப்படி தெரியுமா, அவர் அப்படி ஆக்கும் இப்படி ஆக்கும், அவர் அங்கே பேசினார் இங்கே பேசினார், என்னெல்லாம் நடக்குது சாய கடையில். அல்லேலூயா. கோல் சொல்லாதீங்க, உள்ளதை சொல்லுங்க, உள்ளதை சொல்லுங்க. உண்மையுள்ள மனுஷன், உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூரண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவார். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ஹோட்டல்ல குறைகள் இருந்தால் எங்களிடம் தெரிவியுங்கள், நிறைகளை மற்றவரிடம் தெரிவியுங்கள். எவ்வளோ அழகான வார்த்தை. கௌரி சங்கர் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடலனாலும் சும்மா ஒன்று அப்படி நடந்தாலே எழுதியிருக்கதை வாசித்துட்டு வாங்க. அல்லேலூயா. ஒரு சாதாரண மனுஷன் கூட சொல்லுகிறார், குறை இருந்தால் எங்களிடம் தெரிவியுங்கள்.
நம்ம குறை இருந்தா ஊர் உலகம் மொத்தம் தெரிவிக்கிறோம். லவோதிக்கேயாவினுடைய சபை அனல் இல்லை, காலையில சொன்னது மாதிரி உணர்வு இல்லை. லவோதிக்கேயா சபை ஆண்டவர் வாசற் படியில நின்று கதவை தட்டுகிறார். காரணம் என்ன தெரியுமா? இப்படி இராது, நீ மனம் திரும்பு என்று சொல்ல விரும்புகிறார். மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று ஆலோசனை கொடுக்கிறார். நீ தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடு. கதவு தட்டினா தர. அல்லேலூயா. ஒரு வீட்டில் போய் நான் கதவை நல்லா தட்டினேன். இப்போ இல்லை, கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி. மாமா மாமா மாமான்னு தட்டினேன். ஒரு சத்தமும் இல்லை. ஆண்டி ஆண்டி ஆண்டின்னு கூப்பிட்டேன். ஆண்டி இருந்தா இல்லையா வரும். ஆனா மாமா உள்ள இருந்தாரு. அல்லேலூயா. ஆண்டி வந்த பிறகு தெரியுது பிள்ளை மாமா வீட்டில் இருந்ததேன்னு. எப்படி இருக்குது? நம்மள சிலருக்கு கதை அப்படிதானா? கதவு தட்டும் போது திறக்காம இருக்கிற சூழ்நிலை. நாம் வீட்டு கதவை சொல்லல, ஆவியானவர் தட்டி கொண்டிருக்கிறார். இதுவே இப்பொழுதே அனுகிரக காலம், இன்றைக்கே ரட்சண்ய நாள் என்று ஆண்டவர் பலமுறை எச்சரித்திருக்கிறார், பலமுறை பேசியிருக்கிறார். ஆனாலும் இதய கதவை அடைத்து கொண்டு அவன் பேசுகிறது பேசட்டும் என்று திரும்பாமல் இருக்கிற ஆத்மாவிடத்திலே ஆண்டவர் பேசுகிறார். இதோ வாசற்படியில் நின்று தட்டுகிறேன். ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தான். அல்லேலூயா. சில வீட்டில் போய் எத்தனை சோத்திரம் பண்ணினாலும் கேட்காது. அல்லேலூயா. பின்ன கேட்கணும்னு சொன்னால் உரைச்சு கிடந்து அடிக்கணும். அடிச்சுட்டு ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லணும். அல்லேலூயா. அது இல்லைன்னா பின்ன ஃபோன் பண்ணி பார்க்கணும், ஆள் வீட்டில் உண்டா எங்கேயானு. வீட்டுக்குள்ளே ரிங் அடிச்சுட்டே இருக்கும். அல்லேலூயா. கதவு திறக்கப்படணும். வாசிக்கலாம். யோவான் சுவிசேஷம் 10வது அதிகாரம் 3வது வசனம். வாசலை காக்கிறவன் அவனுக்கு திறக்கிறான், ஆடுகள் அவன் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது. நீங்க எல்லாரும் யாரு? நீங்க எல்லாரும் யாரு? ஆடுகள். நான் சொல்லல, நீங்க சொல்லியாச்சு. நீங்க எல்லாரும் ஆடுகள். இயேசு யாரு? மேய்ப்பன், பிரதான மேய்ப்பன். அப்ப மேய்ப்பனுடைய சத்தத்துக்கு ஆடுகள் செவி கொடுக்கணுமா வேண்டாமா? அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஆடுகளாகிய நாம் மேய்ப்பனாகிய இயேசுவின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கணும். இயேசு நமக்கு வசனத்தை தந்திருக்கிறார், அந்த வசனத்துக்கு செவி கொடுக்கணும். அங்கே யோவான் 10 படிக்கிறோம், ஆடுகள் அவன் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது. செவி கொடுக்காத ஆடு மேய்ப்பனுடைய ஆடு அல்ல. அல்லேலூயா. யாரெல்லாம் வீட்டில் கோழி வளர்த்துறீங்க? உங்க வீட்டு பக்கத்தில் வேற கோழிகள் நிற்குதான்? உண்டு. நீங்க கோழிக்கு தவிடு வைக்கும்போது பாபா 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 அப்படி தானே கூப்பிடுங்க. பாபா பாபா பல டைப்பில் சொல்லுவாங்க. அப்போ அடுத்த வீட்டு கோழி வருமா, உங்க வீட்டு கோழி வருமா? ஒரு கோழியும் வராதா? அப்ப நீங்க வளர்த்த ஆளல்ல. மேய்ப்பன் மேய்ப்பனாயிருந்தா மேய்ப்பனுடைய ஆடுகள் செவி கொடுக்கும். உங்க கோழி சத்தம் கேட்டு கண்டிப்பா வரும். வேற கோழி வந்தா என்ன செய்வியா? வா நீயும் கூட சாப்பிடுனா சொல்லுவிய? காலிட்டு கிண்டி ஏறு. அல்லேலூயா. அந்த சத்தம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? குலசேகரம் பட்டணத்துல பாம்பு விழுந்தா இங்க கேட்க சத்தம் போல இருக்கும். அல்லேலூயா. நம்ம கோழினா பாபா
இயேசுவும் அப்படித்தானே. நம்ம இயேசுவுக்கு செவி கொடுத்தா, மக்களே, மகனே, பிள்ளையேன்னு கூப்பிடும்போ எவ்வளவு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். அல்லேலூயா. இந்த லவோதிக்கேயா சபை செவி கொடாமல் போனபடியினால தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இதோ வாசப்படியில் நின்று தட்டுகிறேன், ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நல்ல மேய்ப்பன் என்ன செய்கிறார்? யோவான் சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில் படிக்கிறோம். நல்ல மேய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கடந்த நாளில் நம்ம ஜெபித்திருக்கிறோம் அல்லவா? கன்னியாகுமரியில் ஞானப்பிரியா என்கிற ஒரு சகோதரி 2 கிட்னியும் ஃபெயில் ஆகிவிட்டது. அவங்களுடைய பிளட் குரூப்புக்கு ஏற்றபடி அவங்க தாய் கிட்னி கொடுக்கலான்னு சொன்னாங்க, அது ஒத்துக்கொள்ளலை. சகோதரன் கிட்னி கொடுக்கலான்னு சொன்னா ஒத்துக்கொள்ளல, பிளட் குரூப் வேற. அருமையான தேவ பிள்ளைய, உங்களுக்கு எனக்கு ஆண்டவர் நல்ல ஒரு பரிசுத்தமான இரத்தத்தை அந்த சிலுவையிலே சொரிந்திருக்கிறார் அல்லவா? அந்த இரத்தத்தினால நீங்களும் நானும் கழுவப்பட்டிருக்கிறோம். காரணம், அவர் நமக்கு ஜீவனை தந்திருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. லவோதிக்கேயா சபை கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று, சந்திக்கப்பட வேண்டும் என்று, மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று தன்னுடைய ஜீவனையே இயேசு கொடுத்து அங்கே அழைக்கிறார். அல்லேலூயா. சில வேளைகளில் நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்திருக்கிறோம், சந்தோஷம் அதிகமானதுனால சொல்ல வேண்டியதை சொல்லாம விட்டிருப்போம். அப்படிதானே? சில இடங்களில் ஏதாவது சில காரியங்கள் சொல்லணும், பேசணும், கேட்கணும் அப்படின்னு போயிருப்போம். அங்கே சந்தோஷத்தின் மிகுதியினால நல்ல காரியங்களை பேசி சிரிச்சு சந்தோஷமா வெளியே வந்து வீட்டில் வந்தவர், ஐயோ அதை சொல்லியதுக்கு மறந்து போச்சு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. வேதத்தில் ஒரு சம்பவம், அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 12ஆவது அதிகாரம் 14வது வசனம் வாசிங்க. பேதுருவின் சத்தத்தை அறிந்து சந்தோஷத்தினாலே கதவை திறவாமல். அல்லேலூயா. சில வேளைகளில் நமக்கும் இது சம்பவிக்கும். நல்ல ஆவியில நிரம்பி எல்லாம் ஜெபம் பண்ணிட்டு போதும், சொல்ல வேண்டிய ஒரு காரியம் சொல்லி இருக்காது. பின்ன நம்ம சபைக்கு என்ன சொன்னாலும் அது வித்தியாசம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அதனால நிறைய சொல்லியதுக்கும் கொள்ளாது. சொல்லியது சில வேளை இடது காது வழி கேட்டு வலது காது வழி போயிடும். அல்லேலூயா. இங்க பார்க்கிறோம், பேதுரு சிறைச்சாலையில காக்கப்பட்டிருக்கையில் சபையார் ஊக்கமாய் ஜெபிக்கிறாங்க. தேவ தூதனை ஆண்டவர் அனுப்பினார். சிறையில வெளிச்சம் உண்டானது. பேதுருவை தட்டி எழுப்பி அவனை கூட கூட்டிக் கொண்டு போகிறான். வந்து 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 ஜெபம் பண்ணுகிற வீட்டு தெரு வரைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டான். ஆஹா, நம்முடைய தெருவாயிருக்க, இங்கே தானே ஜெபம் நடக்குதுன்னு அங்கே போய் பார்த்தா அங்கே விசுவாசிகள் எல்லாரும், ஆண்டவரே பேதுருவை விடுவியுமாப்பா, சீக்கிரமாய் கொண்டு வாரும் ஆண்டவரே, எங்களோடு இருந்த உத்தம ஊழியன் அல்லவா என்று சொல்லி அங்கே ஜெபிக்கிறாங்க. கதவு தட்டுகிற ஒரு சத்தம். ஹலோ, சத்தம் கேட்டது. அந்த காலத்து கதவு வித்தியாசமாக இருக்கும். அது எப்படி இருக்குன்னு படிக்கணும்னா பைபிள் காலேஜுக்கு வாருங்க, நாளைக்கு நான் கொஞ்சம் சொல்லித்தரலாம். அல்லேலூயா. யூதர்களுடைய கலாச்சாரம். அந்த கதவை தட்டுனா ஒருத்தி ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தாலே அவளுக்கு செவி எங்கே இருக்குது? கதவை ஆரெങ്കിലും தட்டணும். நமக்கும் அப்படி தானே. ஜபம் பண்ணி கொண்டு இருக்கும்போது ஸ்டவ் அணைச்சி வச்சேனோ இல்லையோ, വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഒരു ഫോൺ பண்ணி, ഒന്ന് നോക്കടി അവിടെ സ്റ്റവ് ഓണാണോ ഓഫിലാണോ. அல்லேலூயா. நம்மள அநேகருக்கு என்ன அப்படிதான், 12 மணிக்கு முடிப்பாரா, எங்கே என்னக்கு அங்கே போகணும், 12:05 இன்ன பஸ் வரும். அல்லேலூயா. ரோதை என்கிற ஸ்திரீ
கதவு தட்டுகிற சத்தத்தை கேட்டு ஓடி வந்த உடனே பெரிய ஜன்னல் கிரில் இருக்கு. பார்த்தா பேதுரு வந்திருக்கிறான். அவளுக்கு ஒரே கொண்டாட்டம். சில பிள்ளைகளுக்கு கொண்டாடுறது பார்த்துருக்கலாம், துள்ளி கொண்டு இருக்கும். அடுத்து என்ன சொன்னாலும் கேட்காது. இவளும் ஓடி போய் அங்கே ஜெபம் பண்ணவங்களுக்கு சொல்ல, பேதுரு வந்திருக்கிறான். கதவை திறக்கிறது இவளுக்கு தெரியுமா? நம்மில் அநேகர் சந்தோஷத்தின் மிகுதியால இருப்போம், இருதய கதவை திறக்கிறதில்ல. நல்ல பாட்டு, நல்ல ஆராதனை, உற்சாகம்னா அதுக்கு அப்புறம். ஆனா இருதயம் திறந்திருக்காது. அல்லேலூயா. வாசற்படியில நின்று ஆண்டவர் கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறார். அடுத்து இன்னொன்று நம்ம பார்க்குவோம். யூதர்களுடைய காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம். உன்னத பாட்டு 5ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம் வாசிக்கலாம். உத்தம கீதம் 5:6. என் நேசருக்கு கதவை திறந்தேன், என் நேசரோ இல்லை. போதும். அல்லேலூயா. நேசருக்கு கதவை திறக்கணும், திறக்க வேண்டிய நேரம் திறக்கணும். அல்லேலூயா. சிலரை பார்த்துருப்பீங்க, பிச்சைக்காரங்க வந்து அம்மா ஐயா தர்மம் தாங்க அம்மா, எப்படி ஒரு 5-7 மினிட் அது கூப்பிடும். வீட்டில் இந்த அசையதே இல்லை. 10 மினிட் கழியும்ப இது 3வது வீட்டில் போய் கேட்கும்போது ஓடி வந்து ஆறு கதவை தட்டுன, ஆறு கதவை. அந்த முகத்துக்கு ஒரு பாவனை பார்க்கணும். அல்லேலூயா. கொடுக்கணும்னு உள்ள எண்ணம் இருந்தா வந்து கேட்ட உடனே அல்லேலூயா. நேசருக்கோ கதவை திறந்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் யோவான் மூலமா, இதோ வாசப்படியில நின்று கதவை தட்டுகிற. கதவை தட்டும்போது திறந்து கொடுக்கலன்னா அது பிரயோஜனம் இல்லை. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். நேசருக்கு கதவை திறக்கணும். புருஷனுக்கு திறக்காம பின்ன யாருக்கு கதவை திறக்குது? பரலோகத்தின் தேவனாகிய மணவாளனாகிய இயேசுவுக்கு இருதய கதவை திறக்காம வேற யாருக்கு திறக்கிறது? அல்லேலூயா. ஆத்தும நேச, ஆத்மாவுக்கு நேச, அவரை தேடினே. கதவு திறக்கப்படணும். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 10வது அதிகாரம் 38வது வசனம் வாசிக்கலாம். பிரயாணமாய் போகையில் மார்த்தாள் என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ இருந்தாள். மரியாள் என்னப்பட்ட சகோதரியும் இருந்தாள். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அங்கே ஒரு வசனம் இருக்கும். மார்த்தாள் அவரை வீட்டிலே ஏற்றுக்கொண்டு. எத்தனாவது வசனம்? போதும். அவரை தன் வீட்டிலே ஏற்றுக்கொண்டு. யூதர்களுடைய காலத்தில் விவசாயம் இருக்கும்போது அதிகாலையில் 4 மணி 5 மணிக்கு விவசாயத்துக்காக புருஷர்கள் போவாங்க. புருஷர்கள் போகிற நேரத்திலேயே ஃப்ரெண்டு கதவை திறந்து போட்டுட்டு போவாங்க. அது அடைக்கிறது எப்போன்னா இரவில் தான் அடைக்கப்படும், சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு பிறகு. இன்னைக்கு நம்ம வீடு திறந்து கிடக்குமா? நம்ம வீடு திறந்து கிடந்தாலும் மெயின் கேட்டு பூட்டு கிடக்கும். இன்னைக்கு திறந்து விட முடியாத நிலைமை. ஒரு கிராமத்தை குறித்து பேப்பரில் சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி படித்தேன். அந்த வீட்டில் திண்ணை கதவு எப்போதும் திறந்திருக்கும். வாசப்படியில் பால் வாங்குகிற பாத்திரம் இருக்கும். யாரோ பால் கொண்டு வருவாங்க, பாலை ஊற்றுவாங்க, மூடி வச்சிருப்பாங்க. இந்த வீட்டுக்காரங்க எப்போதாவது அவங்க எடுப்பாங்க. அந்த நேரம் வரைக்கும் ஒருத்தனும் அங்கே வந்து திருட மாட்டான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் பார்ப்போம்,
2 വറ്റൽ വെളിയെ കിടന്നാൽ തിരുപ്പി വരുമ്പോൾ കാണാതെ കാണുமா കാണാதா? வீட்டுக்கு முன்ன 2 வற்றல் மிளகு கிடந்தா போதும். வற்றலுக்கு விலையை பார்த்தா அந்த 2 வற்றலும் போதும் நமக்கு இன்னைக்கு கடுவு தாளிக்கிறதுக்கு. லேலூயா. அதனால நம்ம கதவை பூட்டி போடுகிறோம். இங்க பார்க்கிறோம், மரியாள் தேவனுடைய இயேசுவின் பாதத்தில் உட்கார்ந்து வசனத்தை கேட்டா நல்லதுதான். அவ கேட்கணும்னு சொன்னா மார்த்தாள் கதவை திறந்து கொடுக்கணும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. சிலரெல்லாம் கதவை மட்டும் திறந்து கொடுத்துருக்கிறியா, அது நல்ல காரியம். ஆனால் வசனமும் கூட கேட்கணும். மார்த்தாளுக்குள்ள நிறைய நல்ல குணங்கள் இருந்தது. அந்த நல்ல குணங்களினால தான் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டா. மார்த்தாளுக்கு இருந்த குணம் நமக்கு இருந்தா நம்ம அநேகருக்கு கதவை திறந்து கொடுப்போம். ஹல்லேலூயா. அநேகருக்கு பாதையை காண்பிப்போம், அநேகருக்கு சத்தியத்தை சொல்லுவோம், அநேகரை சபையில கொண்டு வருவோம், அநேகரை ஆதாயப்படுத்துவோம். கதவு திறக்கப்படணும். இதோ வாசப்படியில் நின்று தட்டுகிறேன். அல்லேலூயா. நீங்க கதவை திறந்து கொடுக்கிறது. மரியாளை போல சிலர் வசனத்தை கேட்க, மரியாளை போல சிலர் ஆண்டவருடைய சத்தியத்தை கேட்க, தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொள்ள இந்த நாட்களில் நீங்களும் நானும் கதவை திறந்து கொடுக்கிறவர்களாய் மாற்றப்பட வேண்டும். அல்லேலூயா. மார்த்தாள் வீட்டில் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டாள், மரியாள் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள். அல்லேலூயா. யோவான் சுவிசேஷம் 11வது அதிகாரத்தில் அங்கே ஒரு சம்பவத்தை படிக்கிறோம். 4வது வசனம். யோவான் சுவிசேஷம் 11வது அதிகாரம் 4வது வசனம். யோவான் இல்லையா? ദൈവപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി പോച്ചു. இன்னொரு வாசிங்க. இனி ஒரு ஆள் வாசிங்க. இயேசு அதை கேட்ட பொழுது இந்த வியாதி மரணத்துக்கு ஏதுவாய் இராமல் தேவனுடைய மகிமை விளங்குவதற்கு ஏதுவாய் இருக்கிறது. தேவனுடைய குமாரனும். அல்லேலூயா. அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு மரண சம்பவம் வருகிறது. இயேசு அதை அறிந்து இன்னும் 2 நாள் தாமதமாக வந்தார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நான் அடிக்கடி சொல்லுகிற ஒரு காரியம், உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு போராட்டம் வந்து, ஒரு பலவீனம் வந்து, ஒரு மரணம் தான் வந்துன்னு வைங்க. நீங்கள் தகவல் எனக்கு கொடுத்து நான் வர்றதுக்கு ஒரு 2 மணிக்கூர் லேட்டானால் உங்கள் கதி என்ன ஆகும்? இவரெல்லாம் ஒரு பாஸ்டரா? இவருக்கு சபைக்கு எதுக்கு போகணும்? பின்ன கேள்விக்கு மேலே கேள்வி அங்கே மனசுக்குள்ள வரும். இவரை இனி வந்தால் நடையில ஏற்றப்படாது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பல காரியங்கள் நமக்கு தோன்றி போய்விடும். சில ஆட்கள் எல்லாம் சில காரியங்கள் செய்கிறத பார்த்துருக்கிறேன். எனக்கு இருக்கிற நெருக்கடி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் என்னென்ன ஊழியம் செய்துட்ருக்கேன், எங்கெங்கே போகிறேன் வரேன் எல்லாம் தெரியும். காலையில் நான் கிளம்பி போய்கொண்டு இருக்கும்போது சில வேளை ஒரு ஃபோன் வரும், பாஸ்டர் வீட்டில் வந்து ஒன்று ஜெபம் பண்ணணும் பாஸ்டர். என்னத்துக்கு? வீடுக்கு கட்டளை வச்சணும். கட்டளை வச்சது நேற்று தெரியலையா, முந்தின நாள் தெரியலையா? அல்லேலூயா. கட்டளை வச்சது எத்தனை மணிக்கு தான் வச்சணும்? நாளை அருள் பெறுவதற்கு தெரியுமா? நாளை திங்களாக்க. நாளை கட்டளை வச்சா எப்போ வைக்கணும்?
9:30 ஆஹா 25 அரை மணிக்கூர் கூட்டியாக்கம் சொன்னேன். எங்கேயோ கொத்த வேலை பார்த்துருக்குன்னு தோணுது இல்லையா? கையாளுக்கு போயிட்டுண்டோ? அல்லேலூயா. 9:05 கூப்பிடுவான். நான் ஏதாவது சொன்னேன்னு வைங்க, என்னத்தை நீங்கள் இந்த ராகு காலம் சேது காலம் எல்லாம் பார்க்குறீங்க, அதெல்லாம் விட்டுட்டு காலையில் 7-8 மணிக்கு அவனு வந்தால் கட்டளை வைக்க, சரி பாஸ்டர் சொல்லுவான்னு என்னையை கூப்பிட்டு உட்காரு வைப்பியா? அவன் உலக்கோல் எடுப்பான், அவன் சாந்து எடுப்பான், அவன் சிமெண்ட் எடுப்பான், சல்லி எடுப்பான், அதை அங்கே தட்டுவான், ஒரு சாயை குடிச்சிட்டு வர அப்படி சொல்லிட்டு போவான். என்னத்தையாவது சொல்லி 9 மணி கழியும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஒரு இடத்துல அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது. நான் சொன்னேன், நான் ஃபோன் பண்ணி, நீங்கள் ஃபோன் பண்ணினா போதும், ஃபோனில் ஜெபம் பண்ணலாம்னு சொன்னேன். வேற என்ன சொல்லியதுக்கு? அவங்களுக்கு அதுதான் சாஸ்திரம்னு சொன்னால் அப்படி இருக்கட்டும். இதுதான் என்ன சொல்லியதுக்கு? அல்லேலூயா. விடிய விடிய ராமாயணம் கேட்டாலும், விடிய விடிய சத்தியம் கேட்டாலும், 45 வருஷமாக சத்தியம் கேட்டாலும் நம்ம செய்கிறது அதுக்கு மிஞ்சி இல்லை. அல்லேலூயா. நம்ம ஆராதனை எப்படி, நம்ம துதிக்கிறது எப்படி, நம்ம ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறது எப்படி, உலகத்தை வெறுத்து உம்மை நேசிக்கிறேன் ஆண்டவரேன்னு ஒப்பு கொடுத்தோம். உலகத்தில் உள்ள எல்லா காரியத்துக்கும் நாள், நட்சத்திரம், காலம் எல்லாம் பார்க்குது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இங்கே பார்க்குறோம், என்ன செய்யறான்? பெத்தானியாவில் லாசரு மரித்து போனா. அந்த குடும்பத்தை ஆண்டவர் ரொம்ப நேசித்தது. மரித்து 2 நாள் தாண்டின பிறகு இயேசு வருகிறான். அல்லேலூயா. இன்னும் 2 நாள் தாண்டியாக வராரு. 4 நாள் ஆகுது. இயேசு வரும்போது மார்த்தாள் இயேசுவை வரவேற்றாள். அல்லேலூயா. மரியாளையும் மார்த்தாளையும் சேர்த்து நம்முடைய கணக்கில் சொன்னால் மரியாள் விசுவாசி, மார்த்தாள் அவிசுவாசி. ஒரு ஒப்புமைக்கு சும்மா சொல்லு. விசுவாசி விசுவாசி 24 மணிக்கூறும் ஜபம். இயேசு வரும்போது எழும்பி போக களி இல்லை, பயங்கர ஜபம். அல்லேலூயா. அந்த இடத்துலையும் மார்த்தாள் தான் போகிறான். இயேசுவை பார்த்து பேசிட்டு, இவ വലിയ VIP கலெக்டர் ஆக்குமே, வந்து உடனே மரியாள்கிட்ட, மரியாளே இயேசு வந்திருக்கிறார், உன்னை அழைக்கிறார். அவ கூப்பிட்டாதான் இவளுக்கு போக முடியும். ஏன் இயேசு வராருன்னு காத்திருக்க தெரிஞ்சுதான். சில விசுவாசிகளுக்குள்ள அப்படிதான் நிறைய கிருபை இருக்காங்க. இயேசுவை முகம் பார்க்கணும், வீட்டுக்குள்ள அடைச்சு கொண்டு இருக்கணும். அந்த அழுது கொண்டு இருக்கிறவர்களோடு கூட அழுது கொண்டு தான் இருக்கணும். இயேசு வந்தா இயேசுவை பார்க்க போகிறதுக்கு ரெடியாகும். ஆரெങ്കിലും சொல்லட்டும், சொன்ன பிறகு போகலாம். அல்லேலூயா. வாசப்படியில நின்று ஆண்டவர் தட்டி கொண்டிருக்கிறார். வாசப்படியில நின்று தட்டி கொண்டிருக்கிறார். ஒரு காரியத்தை கூட சொல்லி முடிக்கிறேன். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த சம்பவம் தான். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 19வது அதிகாரம் ஒரு 4வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். அவரை பார்க்கும்படி அடுத்த 6வது வசனம். சீக்கிரமாய் இறங்கி சந்தோஷத்தோடு அழைத்து கொண்டு போறான். கதவு திறந்து கொடுக்கிறான். பாத்தீங்களா? முந்தின வசனத்துல படிக்கணும், சடையவே சீக்கிரமா இறங்கி வா, இன்னைக்கு நாம வீட்டுல தங்க வேண்டும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நம்ம வீட்டுல யாராவது அப்படி வந்தா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எங்களுக்கு இன்னும் 3 மணிக்கு இன்னும் இடம் வரை போகணும் கேட்டா வீடு திறந்து போடுறதுக்கு முடியாது. ஒரு காரணம். அல்லேலூயா. இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி எப்படியாவது சரி நம்ம இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம், இவங்க போறது கேட்டபடி நம்ம பேசுவோம்.
அது சாதாரண நிலைமைக்கு. ஏன்னா பொதுவாக ஸ்திரீகளை பொறுத்த சட்டம் கேட்கப்படாதுன்னு சொன்னேன். ஆர்ப்பரிக்கிறது அட்டகாசம் பண்ணது 12:30க்கு பிறகு. புரிஞ்சுதா? அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, சோதரம். நம்ம ஆளுகள்னா என்ன செய்யும்? அதுலேயும் பொதுவாக ஸ்திரீகள்னா என்ன செய்வாங்க தெரியுமா? ஐயோ, வச்சது ஒரு கூட்டு மட்டும் வச்சிருக்கேன், எப்படி தொழுக்கு கொடுக்குறது, எப்படி தொழுக்கு கொடுக்க, அந்த கையெல்லாம் நவுட்டி நவுட்டி நகரெல்லாம் பால் பிஞ்சிடும். எப்படி கொடுக்குறது, எப்படி கொடுக்குறது, எப்படி இருக்கிறத பண்ணி வைக்காம வேணும் உள்ளது தின்னணும், வேண்டாம் அடுத்த ஒரு கஞ்சிக்குள்ளே போகணும், முடிஞ்சு சமாதானம். இது இப்போ வந்திருக்கு, இந்த 12:45 வந்திருக்கு, போகணும்னு சொல்லவும் முடியாது. வல்லது மச்சோன்னாலும் 3 மணி அவன் எவன் போய் மீன் வாங்குறது, அந்த சாய்ப்பும் போய் இருப்பான், ஆகியும் போய். அல்லேலூயா. நம்ம மனசு எப்படி இருக்குது? அந்த மனசு பொண்ணு மனசு வெளியே சொல்லப்படுறாங்க. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. சகைவிடத்திலே இயேசு சொன்னார், சகைவே நீ சீக்கிரமா இறங்கி வா, இன்னைக்கு நான் வீட்டில் தான். அவன் எதிர்பாராத வருவான். அல்லேலூயா. இயேசு எதிர்பாராம வருவார். வந்து சொல்லுவாரு, யாரு சொல்லுவாரு? ரேஷ்மையே பெட்டல் வா, நமக்கு சொர்க்கத்தேக்கு போகணும். அவளுக்கு எந்த மம்மி எடுத்து പറയണം. அல்லேலூயா. മമ്മിയെ പറയാതെ ഞാൻ എനിക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല. இதோ வாசற்படியில் நின்று தட்டுகிறே. ஒருவனின் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் என்ன செய்வான்? நான் அவனுக்குள்ளே, அவன் எனக்குள்ளே போஜன பானம். சகையை கூட்டிக் கொண்டு போனான். என்ன நடந்து தெரியுமா? மனம் திரும்புதல் உண்டான். அல்லேலூயா. அவன் போகிற வழியில் அந்த கீழே உள்ள வசனம் ஒன்று வாசிக்க கண்ணு தெரியுதா? வாசிக்கலாமா? அதுக்கு மேல சீக்கிரமாய் இறங்கி சந்தோஷத்தோட. அதுதான் நான் சொல்ல வந்தது. நம்ம முகம் எப்படி இருக்கும்? சகைவனுடைய வீட்டில் அவருக்கு ஏதாவது கொடுக்க முடியுமான்னு அவனுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவன் எங்க கிடந்தான்? ஆட்டத்தி மரத்துக்கு மேல. பழைய ஆளுகளுக்கு தெரிந்த பாறைக்கு மேல கிடப்பது. கொய்யா பழங்கள் எல்லாம் மரங்கள் எல்லாம் உள்ள இடங்களில் அந்த பாறைகள் இருக்க இடங்கள்ல போய் அங்க கிடப்பணும். கொய்யா பழமும் கொல்லாம்பழமும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே சந்தோஷமா இருக்கும். அப்படி இருக்க இடத்துல திடீர்னு வா உங்க வீட்டுக்கு போறேன்னு சொன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா? ஒண்ணு வேண்டாம், எனக்கு நம்ம ஜெயன் மாமா கிட்ட நான் கேட்கன்னு வைப்போம். திடீர்னு ஒரு 2:15 மணிக்கு நான் உங்க வீட்டுக்கு வாரேன்னு சொன்னா அவருக்கு முதல்ல என்ன தோணும் தெரியுமா? என்ன தோணும்? ஒன்றும் தோணாது. பாஸ்டா தைரியமா வாங்க. சுஜாவில் வச்சிருக்காளோ இல்லையோ அதொன்னும் அவர் நினைக்க மாட்டாரு. என்ன போனா 50 ரூபா 100 ரூபா, கடையில போனா ஒரு பொது சாப்பாடு இல்லையாண்ணா? சாப்பாடு தானே உச்சைக்கு வந்தா எதிர்பார்க்கிறது. அந்த உடனே பிராளப்பட்டு கேட்ட உடனே இருப்பா, பாஸ்ட் சாப்பிட்டீங்களா, பாஸ்ட் சாப்பிட்டீங்களா, சாப்பிட்டீங்களா. ஏன்னா அங்க சிக்னல் கொடுக்கும். அந்த முட்டையை உடைச்சு ஒரு கிண்ட நல்ல காரியம். இயேசு தூரத்தில் வரும்போதை மார்த்தாள் கண்டால் ஏற்றுக்கொண்டாள். மார்த்தாள் மரியாள் இருந்த வீட்டில் மார்த்தாள் ஏற்றுக்கொண்டாள். மரியாள் வசனத்தை கேட்டாள். லாசரு மரித்த வீட்டில் இயேசு வருகிற வழியில மார்த்தா கண்டா ஏற்றுக்கொண்டா. மரியாளையும் அழைத்து கொண்டு போனா. அங்கே லாசரு உயிரோட பெற்றுக்கொண்டான். சகேயு இயேசுவை பார்த்தான். இயேசு சகேயுவை பார்த்தான். இயேசு கூப்பிட்டார், தானாகவே கூப்பிட்டான். வா வீட்டுக்கு போ. அங்க வீட்டுக்கு போகலாம். கிளவாசிக்காது. ஆண்டவரே, என் ஆஸ்திகளில் பாதியை ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன். நான் ஒருவனிடத்தில் எதையாவது அநியாயமாய் வாங்கினது உண்டானால் நாலத்தனை. இவன் அநியாயமா வாங்கியிருப்பானா? அநியாயமா வாங்குவான் அவன். சகைவு இல்லையா அவன்? அவன் ஆயக்காரன், வரி வசூலிக்க. அவன் அநியாயமா வாங்குவானா? ஆயக்காரன் வாங்குவோம். அது கர்த்தவியமான கடமையும் கர்த்தவியமான. இன்னைக்கு நமக்கு தெரியுது, ஒரு போலீஸ் வந்து கையை காட்டி நிறுத்தின உடனே பதுக்க நம்ம கையில ஒரு
ചായ കുടിക്കുക പൈസ ഇല്ല, കാണിക്ക പോടെ പൈസ ഇല്ല. ஆனால் போலீஸை கண்ட உடனே பக்கத்தில் மெதுவாக அவர் 50 ரூபா அங்கே போகும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ கண்டிப்பாக அன்னைக்கு அவன் என்ன செய்திருப்பான், அநியாயமாக வாங்கியிருப்பான். அதனால தான் அவன் உடனே அவனுக்குள்ள உணர்த்தப்படுது, இயேசு உங்கள் வீட்டில் வந்தா, இயேசு இதய கதவை தட்டினா திறந்து கொடுத்தா நமக்குள்ள இருக்கிற அநியாயங்கள் எல்லாம் அப்படியே வெளிப்படும். அதனால இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள இருந்தாங்க. அந்த அநியாயம் போனாதான் நியாயமாக வாழ முடியும். வாசிக்கலாம். நாளத்தனையாக திருப்பி கொடுக்கிறேன். இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது. இயேசு நீ ஏற்றுக்கொண்ட உனக்கு ரட்சிப்பு. அல்லேலூயா. அந்த லவோதிக்கேய சபையை குறித்து வாசித்து முடிக்க போகிறோம். 3ஆம் அதிகாரம், வெளிப்படுத்தல் 3:20 வாசித்து முடிக்கலாம். இதோ வாசப்படியில நின்று தட்டுகிறேன். ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனோடு போஜனம் பண்ணும், அவனும் என்னோட போஜனம் பண்ணும். சில வீட்டில் விசிட்டிங் பண்ணும்போது தட்டி தட்டி பார்ப்பேன், சோதனை சொல்லி பார்ப்பேன். ஆள் இல்லைன்னா நான் இருப்பாங்க, தர்ணா போராட்டம் இருக்க முடியுமா? நம்ம அடுத்த வீட்டுக்கு போவோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தா உள்ளே வந்து போஜனம் பண்ணலாம். சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தா பரலோக ராஜ்யத்தில் அவரோடு கூட வாசம் பண்ணலாம். நம்ம எல்லாரும் அப்படியே வேத புஸ்தகத்தை மூடலாம், எல்லாரும் கண்களை மூடலாம், எல்லாரும் செபிக்கலாம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். இயேசுவுக்கு கதவை திறக்க வேண்டும். இயேசு நம்மை ஹல்லேலூயா அழைத்து கொண்டிருக்கிறார். ஒருவனின் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தார். இயேசுவின் சத்தம் முதலாவது கேட்கணும். அந்த சத்தத்துக்கு நீங்களும் நானும் செவி கொடுக்கணும். அந்த சத்தத்துக்கு பலன் உண்டு. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த வார்த்தைகளை நம்ம தியானிக்கும் போது, இந்த வார்த்தைகளை கேட்கும் போது, இந்த வார்த்தைகளை ஹல்லேலூயா விசுவாசிக்கும் போது இயேசு நம்முடைய உள்ளத்திலே கடந்து வருகிறார். நம்முடைய வாழ்க்கையில அநேக மாற்றங்களை கர்த்தர் செய்கிறார். அவரோடு கூட உண்ணும்படியாக, அவரோடு கூட போஜனம் பண்ணும்படியாக நம்மை அழைக்கிறார். நல்ல மேய்ப்பன் தன் ஜீவனை கொடுக்கிறார். ஆடுகள் அவன் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது. ஆடுகளுக்காக அவன் கதவை திறக்கிறான். மார்த்தாள் மரியாள் வீட்டில் இயேசுவை மார்த்தாள் ஏற்றுக்கொண்டார். மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டார். நீங்களும் நானும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொள்ள முடியும். தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை நீங்களும் நானும் தெரிந்து கொள்ள முடியும். மார்த்தாள் மரியாள் லாசரு வீட்டில், லாசரு மரித்து போனார். மார்த்தாள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். மரியாள் அந்த அற்புதத்தை காண்கிறார். சகை இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் என்றிருந்தார். இயேசு சொல்லுகிறார், உன் வீட்டில் தங்க வேண்டும். இயேசுவை அழைத்து கொண்டு போகிறார். ஒரு பெரிய மனம் திரும்புதல். அல்லேலூயா. எல்லாரும் அப்படியே நடு முழங்கால் படியிடலாமா? நடு முழங்கால் படியிட முடியாதவங்க எழும்பி நிற்கலாமா? ஒரு கணம் சிந்தித்து பாருங்க. எத்தனையோ நாள் கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிற, எத்தனையோ நாள் சத்தியத்தை கேட்டிருக்கிற, எத்தனையோ நாள் வசனங்கள் என்னோடு பேசப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு திரும்பவும் ஆவியானவர் திட்டமாய் பேசுகிறார். இது சொல்லப்படாத புதிய புதிர் அல்ல. இது எத்தனையோ முறை பேசப்பட்ட வசனம், எத்தனையோ முறை கேட்கப்பட்ட சத்தியம். இன்னைக்கு ஆண்டவர் ஆமென் ஆமென் நம்முடைய இதய கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறார். நீதிமொழிகள் 29 படிக்கிறோம். அடிக்கடி கடிந்து கொள்ளப்பட்டும் தன் பிடரியை கடினப்படுத்துகிறவன் சகாயமின்றி சடுதியிலே நாசமடைவான். ஒப்பு கொடுக்கலாமா? ஒப்பு கொடுக்கலாமா? ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு வேணும், என்னுடைய வீட்டில் வரணும், என் இதயத்தில் வரணும். அப்பா என்னோடு பேசும், என்னோடு ஜீவிக்க. ஆண்டவரே, நல்ல பங்கை தெரிந்து கொள்ள எனக்கு கிருபை தாருன்னு சொல்லுங்க. வீட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களா, ஒரு மார்த்தாளை போல ஒரு நல்ல சுபாவம் உடையவர்களா ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. பாவத்தில் வாழ்ந்ததுதான். ஆமென் ஆமென். அந்த பாவம் செய்திருந்த பிறகு சகையை ஏற்றுக்கொண்டார். ஒரு மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்ளுகிறார். ஓ ராபாபா, இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது என்று
என்று சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் கரத்தில் ஒப்பு கொடுங்க, ஆண்டவர் கரத்தில் ஒப்பு கொடுங்க. எல்லாரும் வாய் திறந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளலாமே, ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளலாமே. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். துதிக்கிறோம் 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 துதிக்கிறோம். ஒரு உணர்வு கடந்து வரட்டும், உணர்வு கடந்து வரட்டும். உணர்வுள்ள இருதயம் தாரும் ஆண்டவரேன்னு கேளுங்க கேளுங்க. நான் பாவம் செய்தேன், உம்மை நோக செய்தேன். நான் பாவம் செய்தேன், உம்மை நோக செய்தேன். உம்மை தேடாமல் வாழ்ந்து வந்தேன், உம்மை தேடாமல் வாழ்ந்து வந்தேன். என்னை மன்னியும் என் தெய்வமே, என்னை மன்னியும் என் தெய்வமே. இயேசுவே என் தெய்வமே, என்மேல் மனமிரங்கு. இயேசுவே என் தெய்வமே, என்மேல் மனமிரங்கு. எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே, கிருபையாய் தந்த நல்ல நாளுக்காய், நல்ல வேலைக்காய், நல்ல ஆலோசனைகளுக்காய் மை துதிக்கிறோமப்பா. அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் வெதுவெதுப்பாய் இருந்தா உன்னை நான் என் வாயை நின்று வாந்தி பண்ணி போடுவேன் என்று சொன்னார். ஹல்லேலூயா. பெருமை, குருட்டுத்தன்மை, அனல் இல்லாத தன்மையிலே வாழ்ந்த அந்த லவோதிக்கேயா சபையோடு பேசின தேவன் இன்றைக்கு நம்மோடு கூட பேசி கொண்டிருந்தார். அருமையான தேவ பிள்ளைகளை, இந்த வார்த்தை உங்களோடு பேசப்பட்டிருக்கிறது. இதுவரை உண்மையாகவே இருதய கதவை திறக்காமல், அல்லேலூயா, ஒருவேளை இருதய கதவை திறந்த பிறகு பாவ வாழ்க்கையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அநேகருக்கு தெரியாது என்று சொல்லி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். இந்த வேளையில் நீங்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுங்க, உங்களை ஒப்பு கொடுங்க, உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. நான் எல்லாருக்கும் முன்னே உங்களை கரம் உயர்த்த சொல்ல விரும்பல, உங்களை நான் அல்லேலூயா பழித்து சொல்ல விரும்பல. ஆனால் உங்க இருதயத்தில் உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறீங்க, உங்க இருதயத்தில் உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறீங்க. எத்தனையோ நாள் மனைவியை ஏமாற்றி, புருஷனை ஏமாற்றி, அல்லது பாஸ்டரை ஏமாற்றி, கூட இருக்கிறவங்களை ஏமாற்றி இதுவரையும் வாழ்ந்தேன் என்று உங்களுக்குள்ளே உணர்த்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அந்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. ஆவியானவர்களை மனம் திரும்ப செய்வார், ஆவியானவர்களை மனம் திரும்ப செய்வார். உம்மை துதிக்கிறோமாப்பா. இந்த வேளையில் தம்முடைய பிள்ளைகளை தொட்ட கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். நீர் பேசின வார்த்தைகளுக்காய் நன்றி அப்பா. மனம் திறந்து மனம் திரும்பி ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்கு தகுதி அடைய கிருபை தார். எல்லாரையும் சமாதானத்தோடு அனுப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். சுஜாலுக்காக ஜெபிக்கிறோம். பலவீனத்திலும் உடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோமாப்பா. ரவியண்ணனுக்காக ஜெபிக்கிறோம். குடும்பத்தில் அற்புதங்கள் நடக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். தேவநேசன் சாருடைய மகனுக்காக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தருடைய கிரிய வல்லமையாய் வெளிப்படுவதாக. நிம்ச மருத்துவமனையில் இருக்கிற அந்த தோனியனுடைய பையனுக்காக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் தருகிற ஜீவனுள்ள சாட்சிக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோமாப்பா. இன்னும் யார் யார் ஜெபத்துக்கு வாஞ்சையாக இருக்கிறார்களோ அவருடைய தேவைகளை சந்தியும் கிருபை கூட இருக்கட்டும். அற்புதமாய் நடத்தும், வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்கேளும் நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்.